સદગુરુને ચરણે નમો માગો પ્રેમ પ્રસાદ દયા કરી ગુરુ દીજીએ હરિરસ અમૃત સ્વાદ દયા કરી ગુરુ દીજીએ હરિરસ અમૃત સ્વાદ सदगुरु की कृपा भई पाया नाम या नाम आदि अंत मध्य एक छे अखंड नाम उगाराम आदि अंत मध्य एक छे अखंड नाम उगाराम सोहम की करी साधना अजंपा जाप निज नाम हरदम में प्रगट है अखंड नाम उगाराम हरदम में प्रगट है अखंड नाम उगाराम नामे पातक छूटिए नामे नासे रोग नाम समोवड़ कोय नहीं जप तप तीरथ योग नाम समोवड़ कोय नहीं जप तप तीरथ योग प्राण थकी मने हरिजन वाला नित्य में उनको ध्याऊं रे प्राण थकी मने हरिजन वाला वैष्णव वाला नित्य में उनको ध्याऊं रे स्वर्ग वहीं को सर्व छोड़ी ने मारा हरिजन होई क्या जाऊं रे प्राण थकी मने हरिजन वाला तार तंबूर ने घुघरा वागे प्रणय नो एक ज तार रे तार तंबूर ने घुघरा वागे प्रणय नो एक तार रे
મારા ભક્તને જે કોઈ દુભવે મારું ગેવી ઊંડા મારવે પ્રાણ થકી મને હરિજનવાલા મારા ભક્તને જે કોઈ દુભવે મારું ગેવી ઊંડા મારવે પ્રાણ થકી મને હરિજનવાલા વૈષ્ણવ વાલા નિત્ય में उनको ध्याऊं रे સ્વર્ગ વૈકુટ સર્વ છોડીને મારા ભક્તજન હોય ત્યાં જાવું રે પ્રાણ થકી મને હરિજનવાલા અમરીશ રાજા અતિ મને વાલા દુર્વાસાએ મન ભંગ કીધા અમરીશ રાજા અતિ મને વાલા દુર્વાસાએ મન ભંગ કીધા અમે અમારા અભય પદ છોડી અમે અમારા અભય પદ છોડી અવતાર 10 લીધા રે પ્રાણ થકી મને હરિજનવાલા અમે અમારા અભય પદ છોડી અવતાર 10 લીધા રે प्राण थकी मने हरिजन वाला वैष्णव वाला नित्य में उनको ध्याऊं रे स्वर्ग वैकुट सर्व छोड़ीने मारा हरिजन होई त्या जाऊं रे प्राण थकी मने हरिजन वाला गजकारण्ये असंभो उठ्यो अणवाणे पगे उधायो रे गजकारण्ये असंभो उठ्यो अणवाणे पगे उधायो रे ऊंचने नीचमा हूँ काई नो जानो ऊंच नीचमा हूँ काई नो जानो मने भजे संत मारो रे प्राण थकी मने हरिजन वाला ऊंच नीचमा काई नो जानो मने भजे संत
સંત મારો રે प्राण थकी मने हरिजन वाला वैष्णव वाला नित्य में उनको ध्याऊं रे स्वर्ग वैकुंठ सर्व छोड़ीने मारा हरिजन होई न्या जाऊं रे प्राण थकी मने हरिजन वाला संतनो तो सेवक छू लक्ष्मी जी संतना दासी रे संतनो तो सदा सेवक छू लक्ष्मी जी संतना दासी रे अड़सठ तीरथ संत ने चरणे 68 तीरथ संत ने चरणे कोटि गंगा ने काशी रे 68 तीरथ संत ने चरणे कोटि गंगा ने काशी रे प्राण थकी मने हरिजन वाला वैष्णव वाला नित्य में उनको ध्याऊं रे स्वर्ग वैकुंठ सर्व छोड़ीने मारा हरिजन होई न्या जाऊं रे प्राण थकी मने हरिजन वाला संत सालेनी आगे हूँ हालू संत सुए ने हूँ जागू संत सालेनी आगे हूँ हालू संत सुए ने हूँ जागू घड़ी वार नहीं मारा संत थी अड़गो घड़ी वार नहीं मारा संत थी अड़गो कष्ट बधाए ना कापूरे प्राण थकी मने हरिजन वाला वैष्णव वाला नित्य में उनको ध्याऊं रे स्वर्ग वैकुंठ सर्व छोड़ीने मारा हरिजन होई त्या जाऊं रे बैठा बैठा गाई तो उभो उभो सांभळू उभा उभा गाई तो हूँ नासूं बैठा बैठा गाई तो उभो उभो सांभळू उभा उभा गाई तो हूँ नासूं रे आठई पोर मारा हृदय में राखूं आठई पोर मारा हृदय में राखूं बने नरसैयो पद हाचू रे
પ્રાણ થકી મને હરિજન વાલા આઠઈ પર હૃદયમાં રાખું ભણે નરસૈયો પદ હાચું રે પ્રાણ થકી મને હરિજન વાલા વૈષ્ણવ વાલા નિત્ય में उनको ध्याऊं रे स्वर्ग वैकुंठ सर्व छोड़ीने मारा हरिजन होई न्या जाऊं रे प्राण थकी મને હરિજન વાલા પરમાત્માના હજારો નામ છે. હજાર નામનો પાઠ ને એની પૂજા થાય છે. હજાર નામની અંદર એક નામ પરમાત્માનું દીનદયાળુ છે. એ દીનદયાળુ નામ છે એ પ્રમાણે એ દયાનો સાગર છે. નરસિંહ મહેતા આ એની અનુભવવાણીમાં એમ કહે છે કે પરમાત્મા એમ કહે છે કે મારા પ્રાણ કરતાંય મને મારું ભજન કરનારા ભક્તો છે ને એ વાલા છે. આ નરસિંહ મહેતાની વાત અટકળવાળી નથી, અનુમાનવાળી નથી. ભાગવતનો સિદ્ધાંત છે. ભાગવતની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને એમ કહે છે કે ઉદ્ધવજી તમારા જેવા સંત કરતા મને મારા મોટા ભાઈ બળભદ્ર વધારે વાલા નથી. તમારા જેવા સંત કરતા ઉદ્ધવજી મને મારા અર્ધાંગના લક્ષ્મીજી એ વધારે વાલા નથી. ઉદ્ધવજી તમારા જેવા સંત કરતા મને મારા પ્રાણ પણ વધારે વાલા નથી. પ્રાણ કરતાંય મને વૈષ્ણવ વાલા હરિજન વાલા જે રાત અને દિવસ બધી જંજાળમાંથી મુક્ત થઈને અહો નિશ મારું નામ રટણ કરે છે એનું મારે ધ્યાન રાખવું પડે. એનું મારે દીકરો બાપનું કયું કરતો હોય તો બાપ એનું ધ્યાન રાખે છે. બધી રીતે એની કાળજી બાપ લે છે કે નથી લેતો? આ તો જગતનો બાપ છે બાપુ. જીવ માત્રનો પિતા છે અને જીવ માત્ર માથે એની રેમ દ્રષ્ટિ જ છે. એને તો બધા જીવને સુખી કરવા છે, પણ જીવ એને ભૂલીને પોતાના કર્મે દુઃખી થાય એમાં મારો નાથ કરે હું? એની તો ક્યાં દયાનો પાર છે? એની કરુણાનો કોઈ પાર નથી. પ્રાણ થકી મને હરિજનવાલા નિત્ય મેં ઉनको ધ્યાવું સ્વર્ગ વૈકુંઠ બધું છોડી મારા હરિજન હોય ન્યા હું જાઉં. આ વાત પણ ભગવાન કૃષ્ણ નારદજીને કહે છે. નામે વાસામે વૈકુંઠે યોગી નામ હૃદયે રવો મદ ભક્તા ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠ નારદે નારદ કાયમ હું સ્વર્ગ લોકમાં નથી રહેતો. નામે વાસામી વૈકુંઠે યોગી નામ હૃદયે રવો યોગીઓના ચિત્તની અંદર તુર્યાતીત અવસ્થા સિવાય હું નથી રહેતો. પણ મારા પ્રેમી ભક્તો ભાવથી પ્રેમથી મારા ગુણ ગાય મારું કીર્તન કરે ત્યાં હું કાયમ રહું છું. ત્યાં મને વધારે રહેવું ગમે છે. એટલે જે ઘરની અંદર હરિકીર્તન હોય, એની ઉપાસના હોય, જે ઘરની અંદર સંતના ચરણની રજ કરતી હોય, અતિથિઓનો સત્કાર થતો હોય, પરમાત્માના નામની શ્રદ્ધા હોય, જે ઘરની અંદર હરિકથા થતી હોય, એ ઘર જો સમજાતું હોય ને તો ત્યાં મારા નાથનો વાસો છે ને જાગતું જીવતું વૈકુંઠ ઈવડું એ છે. વૈકુંઠમાં જવા કરતા તમારી ઘેરે વૈકુંઠ ખડું કરો ને. આને આ જન્મે નટાણે જ મોજ માણી લ્યો ને. ભગવાનના શ્રીમુખના શબ્દો છે કે જ્યાં મારા ભક્તો મારા ગુણ ગાય મારું સ્મરણ કરે ત્યાં હું કાયમને માટે વાસો કરીને રહું છું.
प्राण थकी वैष्णववाला नित्य में उनको ध्यावूं स्वर्ग वैकुंठ बधु छोड़ी अने मारा हरिजन होय न्या हूँ जाऊँ। कबीर साहेबे एक साखी में कीधु कि कबीर के मेरा मन पोपट भैया उड़ी चाल्या आकाश वैकुंठ तो खाली देख्या। हूँ वैकुंठ में गयो तो खाली जोयु न्या जईने पूछ्यु भगवान क्या के हरि से हरिजन की पास हरिजननी पासे छे जे एनु भजन करे एनु मारो नाथ पळे पळ ध्यान राखे छे एना उपर एनी रेम दृष्टि छे એટલે એને દીન દયાળુ કહેવાય છે એટલે એને દીન દયાળુ કહેવાય છે। હું એમ કહું છું દુર્યોધનને તો લાખાગ્રહની અંદર પાંડવોને બાળીને પૂરું જ કરી દેવું હતું ને કે નહીં, પણ એણે લાખાગ્રહ બનાવ્યો તો એણે ભોંયરું બનાવ્યું, ગંગાજીને કાંઠે કાઢ્યું અને ન્યાય નાવિકને રાખી દીધો કે ન વસ્ત્રા માણસો નીકળે ને વસ્ત્રો આપીને સામે કિનારે પુગાડી દેજે। એની દયા તમે જુઓ, હે એની દયા તો તમે જુઓ, એની કરુણા તો જુઓ, એના બૈના એનું કેટલું ધ્યાન રાખે છે। ઝેરના લાડવા કરીને આને પાંચેય પાંડવોનું ને કૃષ્ણનું પૂરું કરવું જ લ્યો ને દુર્યોધનને તો જમાડવા બેઠા પાંચ પાંડવો ભગવાન કૃષ્ણ એના હાથું નોખા લાડવા બનાવ્યા હતા દુર્યોધન હળાહળ ઝેર નાખીને। સહદેવ તો ત્રિકાળ ધ્યાની હતા, લાડવા પીરસાણા ત્યાં સહદેવને થયું કે એક બટકું ભરે હારા વાટ નથી, પૂછ્યા વગર કહેવાય નહીં। પૂછ્યા ત્રિકાળ ધ્યાની હતા પણ એવા વસને બંધાણા હતા કે કોઈ પૂછે તો જ કહેવું, પૂછ્યા વગર કહેવાય નહીં। એટલે લાડવા પીરહાણા એટલે સહદેવ એક ધારી નજર કરીને લાડવા સામું જોવા માંડ્યા। સહદેવે જોયું એટલે નિકુળે જોયું, અર્જુને જોયું, ભીમે જોયું, ધર્મરાજાએ જોયું ને કૃષ્ણ એ બધાય કરતાં વધારે નજર ટેકાવી। એટલે સહદેવ વિચારે કે મારા ભાઈઓને ખબર નથી પણ આ ઠાકરને જ ખબર છે, તો એ કાંઈ એમ જોવે। કોક પૂછે કે તમે શું કામ જોવો છો તો કહેવાય કે આમાં ઝેર છે આપણે ખાવાનું। પૂછે ને એ તો બોલવું કેમ, એટલે કોઈ કાંઈ ન બોલ્યું, એકે જોયેલું, બધા એમ જોયું ને કૃષ્ણએ હોત જોયું લાડવા સામું। એટલે સહદેવે લઈને લાડવો થાળીમાંથી આમ ઉછાળ્યો, ઉછાળ્યો, સહદેવે ઉછાળ્યો એટલે નિકુળે ઉછાળ્યો, ભીમસેને, અર્જુને, ધર્મરાજા કૃષ્ણ એ બધા કરતા ઊંચો જવા દીધો। એટલે સહદેવને નક્કી થયું ઠાકરની કાંઈક ઈચ્છા છે, હવે જે થાય એ બીજું શું જે થાય, પેટ ભરીને લાડવા ખાધા। પણ કૃષ્ણની એવી ઈચ્છા હતી કે સહદેવ એમ કહી દે કે આમાં ઝેર છે, ન ખાય તો કાંઈ મહિમા નહીં, પણ કે પેટ ભરીને નો ખાય અને ન મરવા દઉં, કૃષ્ણ કે એ હું પેટ ભરીને ખાય ને તોય ન મરવા દઉં એ હું, મારા ભક્તનો તો મહિમા હું ગણાય। અને કાંઈ ન થયું, કાંઈ ન થયું। દુર્યોધનની મહેનત ફેલ ગઈ, મહેનત ફેલ ગઈ। જે એનું ભજન કરે એનું પળે પળ ધ્યાન રાખે છે। તાર અને તંબુર અર્જુન ઘૂઘરા વાગે ત્રણેયનો એક તાર, મારા ભક્તને જે કોઈ દુભવે એને મારું સુગે બી ઊંદા। માર તાર તંબુર ઘૂઘરા તાલબંધ જે કોઈ એનું કીર્તન કરતા હોય, એના સ્વરૂપની અંદર મસ્ત દઈને ગુણ ગાતા હોય, એનું નામ સ્મરણ કરતા હોય, તંબુરના તારની હારે જેનો મનનો તાર પરમાત્માના નામમાં લાગ્યો છે, એવા ભક્તનું ભગવાન કે હું કાયમ ધ્યાન રાખું છું। એને જો કોઈ દુભવે તો એવો ગેબી માર મારું કે કોઈને ખબર ન પડે ને એનું ક્યાંય પતો ન લાગે, કોઈને ખબર ન પડે ને એનો પતો ન લાગે। પાંડવો પરમેશ્વર ભજતા કૌરવ ખૂબ કુટાણા, કહે મીરાબાઈ પ્રભુના ભજન વિના આમનમ નર ફરે છે। નિમાણા રામ ભજી લેની રાણા ગાઈ લેની ગોવિંદના ગાણા। પાંડવો તો 5 હતા ને ઓલા 100 હતા, પણ ક્યાંય પતો લાગ્યો ખરા, લાગ્યો ખરા? હે સંત સતાપે જાત હે ધરા ધર્મ અરુ વંશ, ટીલા 3 ઉઠી ગયા દેખો રાવણ કૌરવને,
કંસ જેણે સંતને દુભાવ્યા એને એવો પરમાત્માએ ગેબી માર માર્યો કે એનો ક્યાંય પત્તો ન લાગ્યો. મારા ભક્તને જે કોઈ દુભવે એને મારું સો એવા ગેબી હુંદા. માર પ્રાણ થકી મને હરિજનવાલા વૈષ્ણવ તો બહુ વાલા. નિત્ય મેં ઉનકો ધ્યાવું સ્વર્ગ વૈકુંઠ બધું છોડીને મારા હરિજન હોય ન્યા હું જાઉં. ગજને કારણીએ હું અસંભો ઉઠ્યો, અણવાણે પગે હું ધાયો. એક હાથીએ મારું નામ લીધું. અડધા નામે હાથ પગમાં બૂટ પહેરાવીને હું ધોડ્યો અને બુડી જાતો તો અડધા નામે જઈને મેં સહાય કરી. પણ ક્યારે સહાય થઈ કે જબલક ગજબલ અપનોગ રહ્યો. નેક શર્યો નહીં કામ નિર્બલ થઈને રામ પોકાયરો આયો આધે નામ. સુનેરી મેના હો તો નિર્બલ કે બલરામ. આપ બળ તજી દઈને હરિબળને યાદ કર્યું. અડધા નામ લીધું ત્યાં તો આવીને હાથીનો ઉદ્ધાર કર્યો. એલા હાથીનો ઉદ્ધાર કરતો હોય ને માણા નામ લે તો એનો ઉદ્ધાર ન કરે. માણાનો ન કરે, કરે કે ન કરે? આ તો બધી આધ્યાત્મિક કથા છે. હાથી કે પાણી પીવા ગયો, પાણી એના આખો પરિવાર પત્ની બચાવો બધા ભેળા હતા. આ પાણીમાં પગ મૂક્યો ને ઝુંડે એનો પગ પકડી લીધો ને મીંડો પાણીમાં તાણવા. એટલે એનું જે પરિવાર હતું કે હવે આ નહીં બસે એટલે મૂકીને પરિવાર હાલ્યું ગયું. ના મીંડો પાણીમાં બુડવા પહેલાં એમ હતું પરિવાર સહાય કરશે, પણ કોઈએ કરી નહીં. મીંડો પાણીમાં તણાવા અને પછી પોતાના બળથી લડ્યો તો ખરા, પણ પછી પોતાનું બળ કાયમ ન આવ્યું. પછી હરિને યાદ કરવા પડ્યા. આધ્યાત્મિક કથા છે. જ્યારે આપણો કાળ નજીક આવે ને એટલે પેલા પગ પકડે, ખબર છે ને? શું પકડે? ગોઠણનો દુખાવો ચાલુ થાય એટલે સમજી લઉં હવે નજીક કંઈક હોય, હવે કંઈક નજીક હોય કે નહીં. બનતા સુધી ન ભૂલતો હોય તો આ ગજેન્દ્ર મોક્ષ નામની કથા લગભગ 50મા અધ્યાયમાં કેમ આવે છે. પછી પગ પકડે, સમજ્યા? પછી પગ પકડે, પછી ધીમે ધીમે બધું ઘસારો ચાલુ થાય. પછી એમ થાય કે ઓલા સહાય કરશે ને ઓલા સહાય કરશે ને ધીમે 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 પછી લાંબી બીમારી થાય ને એટલે ઘરના મંડે ખહવા. પછી તો પોતાની ધર્મપત્ની એમ કે પ્રભુ હવે આત્માની સદગતિ કરો. બસ સ્વાર્થ છૂટી ગયો. હવે હું કંટાળી ગઈ કેટલીક સેવા કરવી. હવે એને હક નહીં, મને હક નહીં. હવે પ્રભુ હવે આની સદગતિ કરો. તે પેલા પ્રેમપત્ર લખતી હતી ને, હવે આની સદગતિ કરો. સ્વાર્થની દુનિયા છે. સ્વાર્થ છૂટે કોઈ કોઈનું નથી. સર્વે સર્વનો સહાયક હોય તો ઈ છે. સર્વનો સહાયક હોય તો ઈ છે. બાકી કોઈ બધાય આગા પાછા ખાઈ જાય છે. બધાય આગા પાછા ખાઈ જાય છે. બાબાને ડોયું કામ કરતા ત્યાં સુધી હારા કામ કરતા બંધ થાય એટલે હસવાય ઠીક ને મુખ્ય હોય વૃદ્ધાશ્રમમાં. બાપા તમે હાંસો, તમને શું તકલીફ પડે? તમને શું તકલીફ પડે? ગજને કારણીએ અસંભો ઉઠ્યો. આપણે એમ કહી ભગવાનને આંગણે પધરાવાને માટે આપણે ગાતા હોય શેરી વળાવી સજ કરું, હરી ઘેરે આવો ને મારી શેરીએ પથરાવો ફૂલ વાયલમ ઘેરે. એમ ગાઈ છે. એ કે તારે ફૂલય નથી પાથરવાન શેરી વાળવી નથી. સુદરદયના ભાવથી મારું નામ લે. ઉઘાડે પૈગે ન આવું તો કહેજે. ઉઘાડા પૈગે ન આવું ને તો કહેજે. ગજને કારણીએ અસંભો ઉઠ્યો, અણવાણે પૈગે હું ધાયો. ઊંચકે નીચમાં હું કાંઈ ન જાણું, મને ભજે ઈ સંત મારો. ઊંચ નીચમાં હું કાંઈ ભગવાન કે જાણતો. મારે મન તો બધાય હરખા જ છે. પરમાત્માને બધાય હરખા જ હોય ને. એને તો બધાય સરખા જ હોય ને. જે મને ભજે ઈ સંત મારો.
આ તો આપણા બધાય ઠરાવ છે કે આ ઊંચ કહેવાય ને આ નીચ કહેવાય ને આ મધ્યમ કહેવાય નહીં, તો બધા આપણા ઠરાવ છે. બાકી કર્મથી ઊંચ નીચ મધ્યમ છે. બાકી કુદરતની ઘેરે મનુષ્ય બધા સરખા જ છે. ત્યાં કોઈ નાના મોટાનો ભેદ નથી. મને ભજે ઈ મારો, મધ્યમ જળ ગંગામાં ભળે, ગંગા સરખું થઈને પળે, એમ પારસના પરસથી લોહ ટળે. જાત ભાત કાંઈ નવ જાણું, જાત ભાત કાંઈ નવ જાણું, હરિભજન કરે હરિ સરખા પ્રાણી, કહે પ્રીતમ ઓળખી લ્યો એંધાણી. હરિને ભજે ઈ હરિ સરખા પ્રાણી છે. માટે એવા અમરીશ રાજા અતિ મને વાલા, દુર્વાસાએ મન ભંગ કીધા, અમે અમારા અભય પદ છોડીને અવતાર 10 લીધા. અમરીશ રાજા અતિ મને વાલા, જે મારું ભજન કરતા હતા. દુર્વાસાએ એની કસોટી કરી તો મારા ભક્તનું રક્ષણ કરવાને માટે મારે સુદર્શન ચક્ર એની વાહે મૂકવું પડ્યું. બધે ફર્યા દુર્વાસા, કોઈએ સહાય ન કરી. ભગવાન વિષ્ણુ પાસે ગયા કે હવે એ ચક્ર મારી કીધે પાછું ન વળે, કે તો મારે કરવું કેમ? આ વાહો દાજવા માંડ્યો કે જેનો તમે અપરાધ કર્યો છે ભક્ત પાસે જાઓ. અમરીશ રાજા એમનેમ ફળીમાં ઊભા થાઓ. દુર્વાસા મુનિ પાછા ગયા અને અમરીશ રાજાએ આડો હાથ કર્યો, પ્રભુ બસ ચક્ર રોકાઈ ગયું. પણ દુર્વાસાને આમ શરીરમાં દાહ મીંડો થવા હિમાલયમાં જઈને તપ કર્યું. ભગવાનને પ્રસન્ન કરીને માગ્યું કે અમરીશ રાજા મુક્ત થવાને માટે મેં મથે છે, પણ એને 10,000 વાર જન્મ લેવો પડે ત્યાં સુધી મુક્ત ન થાય એવું મને વરદાન આપો. ભગવાને ના પાડી કે આ વરદાન તમે યોગ્ય નથી માગતા. એ યોગ્ય નથી માગતા. અમરીશ તો મુક્ત જ થાહે, પણ એના બદલામાં હું 10 વાર જન્મ લઈશ. મારો એક જન્મ 1,000 વાર જેટલો છે. ભગવાન કે મારો એક જન્મ ભક્તના 1,000 વાર જેટલો, એટલે હું 10 વાર જન્મ લઈશ, પણ મારા ભક્તને તો મુક્ત કરીશ જ. અમે અમારા અભય પદ છોડી અને અવતાર 10 લીધા. એટલા મને મારા ભક્તના ઉદ્ધારને માટે ભગવાને એના માટે 10 વાર અવતાર લીધો. માટે નરસિંહ મહેતાની વાત હાવ સાચી છે કે ભગવાન કહે છે કે મારા ભક્તો મને મારા પ્રાણ કરતા વધારે વાલા છે, અતિ વાલા છે. આપણે એમ થાય કે દુર્વાસા જેવા મહાન ઋષિ અને એણે આવા ભક્તની હું કામ કસોટી કરી, પણ આ તો ઋષિ હતા. દુર્વાસાની આ એક આંતરિક ભક્તિ હતી કે ભક્તની કસોટી કરીને ભક્તનો મહિમા વધારવો. આ એને એક આંતરિક ભક્તિ હતી. બાકી ઋષિમુનિઓની અંદર દોષ ન હોય કે એની કોઈ ભૂલ ન હોય, પણ આ એની આંતરિક ભક્તિ હતી. એણે પાંડવોની કસોટી કરી, આવા કેટલાય ભક્તોની દુર્વાસાએ કસોટી કરી, પણ આ એની આંતરિક ભક્તિ હતી કે કસોટી કરી અને ભગવાન ભક્તનું કેવું કામ કરે છે ને એ બીજાને એને દેખાડવું હતું કે મારો નાથ કેટલો દયાળુ છે, એ દેખાડવું હતું. બાકી આવા ઋષિ હોય એ કાંઈ એનામાં ઈર્ષા ન દેખાય, એનામ થોડી હોય નહીં, એનામ ન હોય. આ તો એની આંતરિક ભક્તિ હતી. આ એની આંતરિક ભક્તિ હતી. ભક્તનો મહિમા, ભગવાનનો મહિમા કેમ વધે એ એને કરવાનું હતું. અમરીશ રાજા અતિ મને વાલા, દુર્વાસાએ મન ભંગ કીધા, અમે અમારા અભય પદ છોડીને અવતાર 10 લીધા. તો આવા જે ભક્ત છે, આવા જે સંત છે, સંતનો હું સેવક છું. લક્ષ્મીજી સંતના દાસી, 68 તીર્થ મારા સંતના ચરણે, કોટી ગંગા અને કોટી કાશી. હું સંતનો સેવક છું અને લક્ષ્મીજી સંતના દાસી છે. આ ભગવાન કૃષ્ણ બોલ્યા છે અને એણે બતાવી પણ દીધું છે. દુર્વાસા મને આશરો આપો, મને આશરો આપો ફરતા હતા. કોણ આપે? કારણ કે ઘડીકમાં ક્રોધ કરે ને શ્રાપય દઈ દે. ધાર્યું ન થાય તો ઘડીકમાં બાળકની જેમ ખાય નહીં, ને ખાય તો કેટલું ખાઈ જાય એ નક્કી નહીં. આને કોણ આશરો આપે? દ્વારકામાં ગયા ભગવાન કે તમારા માટે આશરો અહીં છે, પધારો. દ્વારકામાં રોકાણા. ક્યારેક ખાય ને ખાય તો ક્યારેક 1000 માણા જેટલું ખાઈ જાય, ક્યારેક ન ખાય. ગમે ત્યારે જે ખાવું હોય એની આજ્ઞા કરે એટલે તરત બનાવી દેવું પડે.
એકવાર રાત્રિના સમયે પોતાના નિવાસ સ્થાનની અંદર આગ લગાવી અને ભગવાન કૃષ્ણ કે મારે અટાણે જ ખીર ખાવી છે. પ્રભુ કે ભલે પ્રભુ બનાવી દો. લક્ષ્મીજીને આજ્ઞા કરી પોતાના રૂક્ષ્મણીજીને કે મુનિ માટે, દુર્વાસા મુનિ માટે ખીર બનાવો. રાતના 12 વાગે મોડે મોડે રૂક્ષ્મણીએ ખીર બનાવી દીધી. આપણે રાતે મોડા મહેમાન આવ્યા શા કરી દઈએ. ઘરવાળો વેલો કાયમ જવાનો હોય તો ઉઠીને શા નથી કરી દેતી. હે પછી હોટલમાં પી લેજો, મને ઘડીક તો હોવા દો. અઢાણમાં જગાડો. હવે વહેલા ન જાઓ ને મોડા જાઓ તમને શું ફેર પડે? હે જુઓ, 12 વાગે રાત્રિના ખીર બનાવી રૂક્ષ્મણીએ. ખીર બનાવીને દીધી એટલે થોડીક ખાધીને પછી ભગવાન કૃષ્ણને કે આ ખીર તમારા શરીરે ભૂંઈ દો. આખા શરીરે ખીરને ભૂંઈ દો. ભગવાન ભૂંઈ દીધી આખા શરીર. પછી સવાર થયું કે રથે તમે અને રૂક્ષ્મણી બે જૂતોનું હું રથમાં બેહું અને મેન રસ્તા ઉપર, દ્વારકાના મેન રસ્તા ઉપર રથ લઈને આલો. કે પ્રભુ બોલે. કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણી રથે જોઈતે. દુર્વાસા રથમાં બેઠા ને ઘોડા કે માયકે જાય. રૂક્ષ્મણી થોડા શ્રમિત થયા અને પડી ગયા એટલે રથ ઉપરથી ઉતરીને મીંડા દુર્વાસા ભાગવા. કૃષ્ણ વાહે ગઈ પ્રભુ શાંત થાવ, હે ગુરુદેવ શાંત થાવ, હે ગુરુદેવ શાંત થાવ. કેટલી સુધી વયા ગયા કૃષ્ણ વાહે કે પ્રભુ ગુરુદેવ શાંત થાવ, ગુરુદેવ શાંત થાવ. આગે જઈને ઉભા રહ્યા મીંડા હસવા કે મધુસૂદન તમે કાળને જીત્યો, ક્રોધને જીત્યો. મારો આશીર્વાદ છે કે તમારા અંગમાં ક્યાંય શસ્ત્ર નહીં લાગે એટલે મેં ખીર પૂહાવી. પણ એક પગના તળિયે તમે ખીર નથી પૂહી એ નિર્ભય નથી. તમને કોઈ શસ્ત્ર નહીં લાગે. સંતના સેવક થયા છે, સેવા કરી. ગોવિંદથી ગુરુ અધિક છે એમ પ્રથમ વેદ પોકારા. કૃષ્ણને રૂક્ષ્મણી રથમાં જૂતા જેમાં બેઠા ગુરુ દુર્વાસા. સદગુરુ હે હાચા કરી લે દ્રઢ વિશ્વાસા. સદગુરુ તો હે હાચા. ત્રણ લોકનો નાથ પણ સંતની જો સેવા કરતો હોય મારે ને તમારે કંઈક કરવું નહીં પડે ભાઈ, કરવું પડશે. અને જેનું જેનું કલ્યાણ થયું, જેને સતધર્મનો રસ્તો જડ્યો એને સંત સમાગમથી જડ્યો છે. સંત સમાગમથી જડ્યો છે. પરમાત્મા સ્વરૂપની ઓળખાણ કેમ થાય, એની સાધના કેમ કરવી, એનું ભજન કેમ કરવું, આ કોણ સમજાવશે ભાઈ? સંતો સમજાવે. એટલે ભગવાનને સંત વધારે વાલા છે કે હજારો જીવોનું કલ્યાણ કરે છે, હજારો જીવોને મારા ધામ તરફ મોકલે છે. એટલે પરમાત્માને સંત વધારે વાલા છે. એના પ્રતિ વધારે એને પ્રીત છે. ઉધવ મુજે સંત સદાતી પ્યારે, જાકી મહિમા વેદ ઉચારે. કારણ કે મેરે કારણ 16 જગત કે ભોગ પદાર્થ સારે. નિષ્દિન ધ્યાન ધરે હૃદય મેં સબ ઘર કામ વિચાર્યા. મારા માટે જેણે સારા સારા ભોગ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ કરી અને મન મારામાં જોડ્યું છે. મન મારામાં જોડ્યું છે. મેરે કારણ 16 જગત કે ભોગ પદાર્થ સારે. પ્રહલાદને એનો બાપ ઉદયથી અસ્ત સુધીનું રાજ દેતો કે ન જોઈ, મારે તો મારા નાથનું નામ જોઈ. ભોગ્ય પદાર્થનો ત્યાગ કર્યો કે ન કર્યો? નકર ખુરશી કેમ વાલી ન લાગે ભાઈ? હાજુ કહેજો. એના હારું તો ઘણું થાય છે. એ તો બસ સમજી લેવાનું હોના મનથી. એના હારું તો ઘણું થાય છે, પણ આણે એમાં ઠોકર મારી દીધી. ઉદયથી અસ્ત સુધીનો રાજ કે ન જોઈ પિતાજી, મને મારા નાથના નામ સિવાય કાંઈ ગમતું જ નથી, કાંઈ ગમતું નથી. તો ભાઈ मेरे कारण 16 जगत के भोग पदार्थ सारे. निष्दिन ध्यान धरे हृदय में બધા ઘર કામ વિચારે. કાયમને માટે મારું ધ્યાન કરે, મારું ધ્યાન કરવામાં ઘર કામ નહીં ભૂલી જાય. અંગત કામે નીકળ્યા હોય તો એ ભૂલી જાય. આપણે એમ કહી નરસિંહ મહેતાના પિતાનું હરાદ કેવું હવા ભગવાને સરાવ્યું,
એમનેમ ન હરાયું, આ ભૂલી ગયો તો પોતાના ઘરના એ વેન લીધું કે બાપુજીનું હરાદ ઘીરે નાખો. નરસિંહ મહેતાએ ના પાડી ગાંડી થામા, આપણા ઘરમાં કાંઈ હોય નહીં, મોટા ભાઈ હરાદ નાખે છે, સેવા કરી આવીને ખાઈ આવી. આપણે કોણ લપ કરે, કાંઈ આપણી ઘરમાં ન હોય ને કે નહીં. ઓલખેર મને ભાભીએ મેણું માર્યું હતું કે વારે વારે અહીં ખાઈ જાવ છો, તમારો બાપ નથી. બાઈઓને આવી બહુ ખણખેદ હોય હો. જાજો તો એ જ ડખો કરે લ્યો ને. હા, જુદા કરાવવામાં મોટો ફાળો લગભગ એનો હોય, લગભગ એનો ફાળો હોય. તમારો બાપ નથી, અહીં ખાઈ જાવ છો તે એ કોક દી હરાદ નાખો તમનો ખાવા આવી. માણેકભાઈ કે ઘીરે જ હરાદ નાખવું છે, જેટલું હાટે 3 બ્રાહ્મણ નોતરો કે હરાદ ઘીરે કે પણ શેનું નાખાય કરે હું છે તાર ઘરમાં કાંઈ કે આ ગોળ ને ઘઉંનું ભડકું છે, ઘી લઈ આવો. કે શેનું લઈ આવું? ઘી લઈ આવું શેનું? મને કોઈ મફત તો દે એમ નથી, કારણ કે મારો વ્યવહાર એવો. ઘી શેનું લઈ આવું? આલ્યો અમારી હોનાની વાળી, આનું આવે એટલું લઈ આવો. કે લાય ઉપડા ઘી લેવા. બજારમાં ગયા, વેપારી જોવે ભગત કાંઈક તપેલી લઈને આવે, પણ પૈસા કે દીધી હું નક્કી. હું છે મહેતાજી કે બાપુજીનું રાજજનભાઈ ગરવાળીએ વેન લીધું તે ઘી લેવા આવ્યો છે, પણ તમને દીધા જેવું નથી. કે તો નથી જોતું. બીજો વેપારી હું છે મહેતાજી કે ભાઈ બાપુજીનું શ્રાદ્ધ છે ને ઘી લેવા આવ્યો હતું, પણ હમણાં જ થઈ રહ્યું. કે કાંઈ વાંધો નહીં. ત્રીજો વેપારી કોક ભગત માણા, આવો આવો મહેતાજી શું છે કે ભાઈ બાપુજીનું શ્રાદ્ધ છે, ઘી લેવા આવ્યો ને આ વાળી હોનાની, આનું આવે એટલું દ્યો. ઓલો ભગત માણા ને મોટા મનનો માણા વેપારી કે છોકરા ઉધડું હાટું આખી તપેલી ભર દે. એને આખી તપેલી ભરી દીધી. પણ ભગત માણા હતો શેઠ કે મહેતાજી 2 કીર્તન ગાવ નહીં. કે ભલે 2 કીર્તન ગાયા. ગાયને બંધ થયા, પણ આમ મસ્તી જામી નહીં. વેપારી કે બહુ મજા આવી હો મહેતાજી, હજી 2 ગાઈ દો નહીં. કે ભલે. બીજા 2 ગાયા. તો આમ એક તાર સંધાણો નહીં, બંધ થયા. કે મહેતાજી બસ હવે 2 ગાઈ દો. એ 2 ગાવાનું કીધું, ત્રીજું હેન્ડલ માર્યું ને આપસાઈલ પકડી લીધી. ઘીને ઠેકાણે ઘી, હરાદને ઠેકાણે હરાદને થઈ જમાવટ. ભગવાનને પેટમાં દુખવા માંડ્યું કે આ તો ઘી લેવા ગયો ન્યા જ રોકાણો, હવે આબરૂ તો મારી જાય, આબરૂ તો મારી જાય, હવે કરવું હું? ભાઈ હું રસોઈયાને કાંઈક તૈયાર માલ લઈને નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં બધાય વૈષ્ણવના ડ્રેસ ને રસોઈયા આયરેન માલ આયરેન ઊભી બજારે રફ રફ જય શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવો જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છે મહેતાજી કરે બાપુજીનું હરાજ છે ને બધાને જમવા જ આવવાનું. એ જઈને ભાઈ તડા માર તૈયારી હો બધી. ભાત ભાતની રસોઈઓ મંડી બનવા, સોરે સુગંધ આવવા મંડી અડદિયાની. કમળાશંકર કે જોઈએ તો છોકરા નરસિંહ મહેતાને શું છે? છોકરો જોઈને આવું કરે, બાપુજી કેટલી જાતની રસોઈ થાય છે, રેશમી ડુપેટિયાનો ઢગલો, જે જમવા આવે એ બ્રાહ્મણોને ડુપેટિયા દેવાના છે, જે બેનું આવે ને હાડિયું દેવાના હાડિયુંનો ઢગલો, ચાંદીના બાજોટ છે, સોનાના થાળી વાટકા છે. એમ હું વાત કરીશું કે હા કે જો જા ઘીરે તાર માન કે માણેક મહેતીને કાંઈ કામ હોય તો મદદ કરાવવા જાય. એકબીજા વિચાર કરવા માંડ્યા કે પૂગી જવું છો, હવે આમંત્રણ એટલે મૂકવું નથી. માન લાગમાં આવ્યો. બ્રાહ્મણ નીકળ્યા, એનું જે વિધિ વિધાન કરતા હતા કે ગોરબાપા બાપુજીનું શ્રાદ્ધ છે ને તમારે વિધિ કરવાની છે. કે કોઈ દી કાંઈ દીધું દક્ષિણામાં? જઈ હોય તો જોઈતો છો આ કરવું ના કરવું. કોઈ દી 5 પૈસા દક્ષિણા દીધી? જો તને કહી દઉં આજથી હું તારો ગોર નહીં, તું મારો જજમાન નહીં. કે બહુ સારું, તો આમાં સહી કરી દો. લાય ની ભાઈ સહી કરી દો. એણે કાગળ દીધો, એણે સહી કરી દીધી, તું મારો જજમાન નહીં, હું તારો ગોર નહીં. કે કાંઈ વાંધો, કાગળ નાખ્યો ખિસ્સામાં. ખેડૂત બ્રાહ્મણ નીકળ્યા. કે કેવા છો? કે ભાઈ બ્રાહ્મણ છો.
નરસિંહ મહેતા ના રૂપમાં ભગવાન હતા કે ભાઈ બાપુજીનું શ્રાદ્ધ છે ને તમારે વિધિ કરી દેવાની. મને કાંઈ આવડે નહીં ભાઈ, હું કેમ વિધિ કરું? બ્રાહ્મણ ઉઠીને ખોટું બોલો. કાઢોજી જીભ. પાતળી છે તો આવડતું છે ને જાડી છે ને નહીં આવડતું હોય. જીભ કાઢીને એણે સાંડલો કરી દીધો ને ચાલુ થયો સ્વસ્તિના ઇન્દ્રો કે ગોર બાપા તમે ઉઠીને ખોટું બોલો કે તમારો હાથ અડ્યો ને કંઈક થયું. હે બસ એનો હાથ અડે ને તો જ કાંઈક થાય, નકર થાય જ નહીં. હે એની કૃપા હોય ને. આપણે તો કેટલાય મનસુબા કરીને બેઠા હોય પણ એની કૃપા વગર કાંઈ નથી ભાઈ. છે શ્રાદ્ધ વિધિ થઈને ભાઈ બધા બ્રાહ્મણોને હાગમટે નોતરું આપી દીધું. જમવા આવે એને કે ભાઈ અમારા રેશમી દુપટીયા પહેરીને જમવા બેહો. ચાંદીના બાજોટ, સોનાના થાળી વાટકા જમી લે એટલે રોકડા રૂપિયાના ખોબો ખોબો દક્ષિણા. કે ભાઈ આ થાળી વાટકા અમારે કોઈ ઉઠકે એમ નથી, જરાક જાવ તો એ ઉકેડી નાખે. નાખે કોઈ હેઠા હતા તોય બગલમાં મારી. પછી બેનો જમવા આવ્યા. અમારી હાડીઓ પહેરીને જમવા બેસો. કેટલી દાજોડીઓ હતી ને 3 વીંટી લીધી. બધાય જમી ગયા. માણેકબાઈને કે હવે કોઈ બાકી નહીં. કે 3 થાળી તૈયાર કરો, અમે નદીએ નાતા આવી. નાવા ગયો ને 1:30-2 વાગવા આવ્યા. નરસિંહ મહેતા જમાવટ કરી કીર્તનમાં. ઓલો શેઠ હલવાણો કે બંધ થાય તો હું ખાવા જાઉં. મહેતાજી 1:30-2 વાગવા. અરે ભલા માણા કહેતાય નથી બાપુજીનું શ્રાદ્ધ છે, બહુ કરી તમે. લાવો ઘી લાવો. ઘીની ધબેલીને ભાઈ 2 વાગ્યા ને ભાદરવાનો ધોમ ધકેલો. રફ 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 કરતા ખડકીમાં પગ મૂક્યો. માણેકબાઈને કે ભૂકો તૈયાર છે ને, જો આખી તપેલી ભરી આવ્યો. કે હું ભૂકો તૈયાર છે. આખી નાઈત જમી ગઈ. આ રીતે નાઈતને તમે જમાડીને પાછા વળી તપ ઘી લઈને આવો છો ને ભૂકો તૈયાર છે. કે હું તો ઘી લઈને જ આવું છું. કે તઈ આ બધું કરી ગયા ઈ કે જેનું કીર્તન કરું ઈ કાંઈ બોલી નથી ને? કે ના ના કાંઈ બોલી નથી. પૈગે લાગી તો પૈગે ક્યાં લાગે? તમારે જેવા ને જેવા. તમારે જેવા ને જેવા ક્યાં પૈગે લાગે? તે બસ સંતો મહાપુરુષો માણા જેવા ને જેવા લાગે. આ તો કોકને પૈગે લગાય બાપુ. ભાગવતમાં વ્યાસ મુનિએ લખ્યું છે કે આકાશના ચંદ્રનું પાણીમાં પ્રતિબિંબ પડે સમુદ્રમાં, એટલે સમુદ્રના માછલાને એમ થાય કે આ સમુદ્રનું માછલું છે, પણ માછલાને ખબર નથી કે આ સમુદ્રનું માછલું નથી, આકાશના ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ છે. એને બિચારાને ખબર નથી. એમ સંત છે મહાપુરુષ આપને સામાન્ય મનુષ્ય લાગે, આ તો આકાશનો ચંદ્ર છે. અમૃત વરસાવનાર છે, સર્વને શાંતિ આપનાર છે, સતધર્મનો રસ્તો દેખાડનાર છે. એટલે ભગવાન કૃષ્ણએ પણ કીધું કે સર્વ પદાર્થનો હું આત્મા, ગુરુ સેવાય ખુશી થા. હું સર્વ પદાર્થનો આત્મા, જેવો સંતની સેવાએ ખુશી થાવ એવા બીજા કોઈ કર્મથી થતો નથી. માટે સંતને મહાપુરુષને સામાન્ય વ્યક્તિ ન માનવી. હરિના દાસ છે, હરિ સમાન છે. હરિ હરિજન એક છે ભાઈ, જો અસત કહું તો મોહે રામ ધોવાઈ. જો ખોટું બોલતો હોય તો લાલ સાહેબ કે મને રામ ધોવાય છે. હરિજન છે હરિ સરખા, હેલી અને મળી લેવું. મર્યાદા મેલી થાય, અરસ પરસ આનંદ રેલી. કે દઈ તું પૈગે ન લાગી. કે પણ કેમ લાગુ? તમારા જેવા જ લાગે. તને એટલી ખબર ન પડી કે અહીંયા ઘીનોય મેળ નહોતો ના બધું ચાંદીના બાજોટ ને સોનાની થાળી વાટકા હું લઈને આવ્યો હોય. કે બધી વાત હાજી, પણ હવે તમારા જેવા જ લાગે તો કેમ કરું? પણ ક્યારે? મેરે કારણ સોળ જગત કે ભોગ પદાર્થ સારે, નિષદિન ધ્યાન ધરે હૃદય में સબ ઘર કામ વિચારે. ઘર કામને ભૂલી ગયા અને એનામાં મન જોડ્યું છે.
एवा उद्धव मुझे संत सदा आती। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, शरण रज मुझ अंग लगावू, शोधू गात हमारे। ज्यां ज्यां संत जाए एनी पछवाड़े हूँ जाऊं छूं, एનું હું ધ્યાન રાખું છું, એનું હું જતન કરું છું. માટે સંતનો સેવક છું, લક્ષ્મીજી સંતના દાસી. 68 તીર્થ મારા સંતના ચરણે, કોટી ગંગાન કોટી. 68 તીર્થ સંતના ચરણની અંદર છે, કોટી ગંગાન કોટી કાશી. કારણ કે 68 તીર્થનો સ્વામી પરમાત્મા આત્મારામનું એ ઘટમાં પ્રાગટ્ય થયું છે, એટલે 68 તીર્થ એના ચરણમાં છે. કોટી ગંગાન કોટી કાશી, એવા સંત ચાલે એની આગે હું હાલું. સંત સુવે તો હું જાગું, સંત હાલે એની આગળ હું હાલું છું. સંત સુવે તો હું જાગું, એનું ધ્યાન રાખું છું, એનું ધ્યાન રાખું છું. અર્જુન આખો દી લડાઈની અંદર થાકીને થાક્યો પાક્યો હુઈ જાય, કૃષ્ણ રાતના જાગે, એના ઘોડાને નિરણ કરે, એના ઘોડાને ક્યાંય બાણ વાગ્યું હોય તો મલમપટ્ટી કરે, ચંદી આપે. તમારે કૃષ્ણ, અર્જુન હોઈ ગયો હોય તો કૃષ્ણ આવી સેવા કરે. સંત સુવે તો હું જાગું. ભીષ્મ પિતાએ આને મારવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. તો કોઈએ કીધું કે અર્જુન, ઓલા ભીષ્મ પિતાએ તને મારવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, નિંદર આવે છે કે પણ મને ઉગારવા વાળો જાગે છે ને, મારે હું ઉપાધિ. મને ઉગારવા વાળો જાગે, મારે હું ઉપાધિ. અને બધાને ખબર છે, અત્યારે આખું જગત જાણે છે કે અર્જુનનો વિજય થયો હોય તો કામ થયો કે એના રથની દોરીઓના હાથમાં હતી, એટલે વિજય થયો. આપણો કેમ નથી થતો કે આપણે બે આઈથી આપણે પકડી રાખી, હું કરું હું કરું હું કરું હું કરું, હું કર્યું કાંઈ થાય છે? હું કર્યું કાંઈ થાય છે? જીવન દોરી એને જેણે સોંપી એનો વિજય છે, એનો વિજય છે. સંત સુવે તો હું જાગું, ઘડીવાર નહીં મારા સંતથી અળગો, કષ્ટ બધા એના કાપું. ઘડીવાર મારા સંતથી અળગો નહીં, બધા એના કષ્ટ કાપું, બધા કષ્ટ કાપું. ચાલો યુદ્ધમાં એક દી દુર્યોધને આપણે સહદેવ જોશીને પૂછ્યું કે તમે ત્રિકાળ ધ્યાની છો, તમે હારી જાઓ ને અમે જીતી જઈએ એવો જોશ તમને કાંઈ જોતા ન આવડે કે આવડે છે ને? સહદેવ કે આવડે છે. તમારે જો વિજય મેળવવો હોય, સહદેવ કે, તો બે માણા વહેલા ઉઠી ભીષ્મ પિતાની પૂજા કરો, અને ભીષ્મ પિતા અમારા ભાભીને અખંડ સૌભાગ્યનો આશીર્વાદ આપી દે એટલે અમે હારેલા ને તમે જીતેલા, એટલું કરી લ્યો. આ તો સત્યવાદી પુરુષ, સહદેવ કાંઈ ખોટું જ બોલે નહીં. દુર્યોધન ઠેકડા મારતો મારતો ઘીરી ગયો. ભાનુમતીને કે આપણે જીતી ગયા, કે કેમ? કે સહદેવે જોશ જોઈ દીધું. વહેલા ઉઠીને આપણે ભીષ્મ પિતાની ખાલી પૂજા કરી લેવાની છે, અને આ તને આશીર્વાદ આપી દે અખંડ સૌભાગ્યનો, એટલે આપણે જીતા નહીં આરે. એમ કે હા, તો હાલો અટાણે જ પૂજાપાન સાહિત્ય તૈયાર કરી લ્યો. સાંજે જ બધું તૈયાર કરી લીધું. હાલો વહેલા હોઈ જાય એટલે વહેલા નીંદર ઉડે. કારણ કે અમુકને હોવાનું મોડું હોય ને ઉઠવાનું મોડું હોય, કે વહેલા હોઈ જાય તો વહેલી નીંદર ઉડે. પણ હવે વહેલા હોવાની ટેવ ન હોય, આવે નીંદર. પડખા કેટલાય ફેર્યા પણ નીંદર ન આવે ને મોડી મોડી નીંદર જમાવટ લઈ ગઈ. રાતના 3 વાગ્યા ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણને પેટમાં દુખવા માંડ્યું, કે એણે બહુ કરી જોશીડાઈએ, અને જોશ જોઈને જીતો કજિયો દૂર થઈ જાય. રાતના 3 વાગ્યે જાગી અને દ્રૌપદીના તંબુએ કૃષ્ણ ગયા કે બેન જાગશો? પ્રભુ અટાણે 3 વાગ્યા છે. કે આ ઓલા જોશીડાઈ દાટ વાળ્યો, હાલે એની પહેલાં ભીષ્મ પિતા પાસે તને અખંડ સૌભાગ્યનો આશીર્વાદ અપાવી દો. કે ભલે પ્રભુ. ભગવાન કૃષ્ણએ 3 વાગ્યામાં કુકડો બોલાવ્યો, ભીષ્મ પિતા જાગી ગયા કે ધિકાર છે મારી વૃદ્ધા અવસ્થાને, આજ મોડું ઉઠાણું, મારી પહેલાં પક્ષી ઉઠી ગયું. એટલે જાગીને તરત ભજનમાં બેસી ગયા, ધ્યાન સમરણમાં. ભગવાન કૃષ્ણએ દ્રૌપદીને કીધું નાઈને ગરમ પાણી તૈયાર કરી જટ. દ્રૌપદી નાઈને ગરમ પાણી તૈયાર કર્યું, સુગંધી પદાર્થો નાખીને ભગવાન કૃષ્ણએ પોતાની હાથે શીરો હલાવી નાખ્યો, શીરો તૈયાર કર્યો.
ગરમ પાણી, માલિશ કરવાનું તેલ, ઠંડુ પાણી, પૂજાપાના સાહિત્યો બધું લઈને ભગવાન કૃષ્ણ આર્યને ભીષ્મ પિતાના તંબુએ દ્રૌપદીને કે મલાજો કાઢીને જા દાદાની સેવા કરી. ભીષ્મ પિતાને ખબર હતી કે આજે ભાનુમતી પૂજા કરવા આવવાના, એટલે દ્રૌપદી મલાજો કાઢીને અંદર ગયા એટલે કે આવો બેટા આવો. ભીષ્મ પિતાને પેલા આખું અંગ તેલથી, આખો દીનો તો યુદ્ધનો થાકોડો એટલે તેલથી માલિશ કર્યું. માલિશ કરી એવું કર્યું એટલે ભીષ્મ પિતા બેઠા બેઠા મનમાં વિચારે કે મને આવી ખબર નહીં કે દુર્યોધનના ઘરમાં આવી શકલવંતી નાયર છે. એનું તો આમ દિલ હરખાવા માંડ્યું. માલિશ કરીને પછી ઉફાળા પાણીથી નવરાવી, વસ્ત્રો પહેરાવી, પછી ભગવાન કૃષ્ણના હાથનો બનાવેલો શીરો મોગામાં પ્રેમથી ખવાર્યો. ભગવાને પાનબીડું બનાવ્યું હતું, એ મુખમાં ઠંડુ પાણી પાઈને પાનબીડું આપ્યું. પછી વિધિવત પૂજા કરી. પૂજા કરીને 4 પ્રદક્ષિણા ફરી, અને પ્રદક્ષિણા ફરીને ખોળો પાથરીને પગે લાગી એટલે નાભિયેથી આશીર્વાદ નીકળ્યો કે જા બેટા તારો અખંડ સૌભાગ્ય. દ્રૌપદીએ મલાજો કાઢી નાખ્યો કે દાદા તમારા થઈને તમે ન પાળો તો કોણ પાળે? કરે દ્રૌપદી. ભીષ્મએ વિચાર્યું કૃષ્ણ જેના સાથમાં હોય એનો જ વિજય હોય ને. દાદા દયા રાખજો કે આ બેટા જા. બારી નીકળી. કૃષ્ણ કે હવે તું તાર નીરજ હુઈ જા, હવે આપણે ઉપાધિ નથી, તને આશીર્વાદ મળી ગયો. હવે પણ ઓલા કોઈ દી વહેલા જાગેલા નહીં. કુકડા હું કાગડા બોલી રહ્યા, અને દુર્યોધન જાગ્યો. હે ઉઠ ઉઠ, આપણે એક દીએ જાગી હેગ્યા નહીં, ઝટકર. હાલો હાલો મોડું થઈ ગયું. દઈ પાણીની ડોલ હાથમાં, થોડુંક પૂજાપાના સાહિત્યો, બે ઉપડ્યા. ભીષ્મ પિતાને માદક પદાર્થ પેટમાં પડ્યો. સારી રીતે માલિશ કરીને નવરાવ્યા, થાક ઉતરી ગયો. આવું આસન કરેલું બેઠેલા, બેઠા બેઠા સમરણ કરે, પણ સમરણ કરતાં કરતાં ઊંઘ આવી ગઈ. એટલે ઝીણું ઝીણું નાખોરું બોલે. દુર્યોધને ડોકું કાઢ્યું કે દાદા હુતા છો? આપણે ટામે આવી ગયા, જા પૂજા કર. આ ગઈ અંદર ભાનુમતી, ગોઠણ દબાયો. દાદા હું આવી ગઈ. કાંઈ ખબર પડી ગઈ, તું આવી ગઈ. આવું આસન કરેલું, બેઠેલા, વસ્ત્રો પહેરેલા, ન્યાન્યા પાણીની ડોલ ઊંધી વાળી નવરાવ્યા. કોકદી સેવા કરી હોય તો ખબર હોય ને. હે પછી અબીલને ગલાલને આમનો આંખું પડે ક્યાં પડે મંડી સાટવા. એટલે હળવેક દઈને ભીષ્મ પિતાએ કીધું બસ બસ બેટા ભાનુમતી, બસ રાખો બેટા, તમારી પૂજા પૂગી ગઈ, રાખો. અને સણકો કર્યો. બારી નીકળીને દુર્યોધનને કે આ બાપો, હા 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 મને આશીર્વાદ દે, આખો પાંડવો નો છે, નકામી મને અટાણમાં ઉઠાડી. નાગણી ફેણ ચડાવે એમ ફફડી ગઈ. નથી મફતમાં મળતા, કાંઈક મૂલ ચૂકવવા. કહેવાનો હેતુ સંત સુવે અને હું જાગું. ઘડી વાર નહીં મારા સંત થયેલ, એની દયા તમ જો, એની કરુણા જોવો. તોય જીવને ભાન નથી આવતી કે મનુષ્યનો અવતાર જેવો અવતાર મળ્યો છે. મારા નાથનું ભજન કરવાનું ટાણું છે ને હું કરું છું. 24 કલાકમાં એના નામની યાદી નહીં, એનું સ્મરણ નહીં. 4 પોર લેન દેન મેં ખોયો, 4 પહર રહ્યો સોઈ. એકેય પોર હરિભજન ન કયો તો તને કુશળ ક્યાંથી હોય. માટે સંત સાલે એની આગે આલું, સંત સુવે હું જાગું. ઘડી વાર નહીં સંતથી અળગો, કષ્ટ બધા એના કાપું. બેઠા બેઠા ગાય તો હું ઊભો ઊભો સાંભળું, અને ઊભા ઊભા ગાય તો હું નાચું. આઠે આઠે પોર મારા હૃદયમાં રાખું, એમ ભણે નરસૈયો પદ હાચું. આઠે પોર મારા હૃદયમાં મારા સંતને રાખું છું. કોક દી ગીતાજી વાંચજો. ગીતાજીની અંદર ભગવાને લખ્યું છે, બોલ્યા છે કે અર્જુન, જેટલા ભાવથી ભક્ત મને ભજે એટલા ભાવથી હું ભક્તને ભજું છું.
જેટલા ભાવથી ભક્ત મને ભજે એટલા ભાવથી હું મારા ભક્તને ભજું છું. આઠે આઠે પોર મારા હૃદયમાં રાખું ભણે નરસૈયો પદ હાચું. તો જે પરમાત્મા દયા કરી ભક્તનું આવું વારે વારે ધ્યાન રાખે છે એ પરમાત્મા સંતો એમ કહે છે કે અટાણે ક્યાં છે? અટાણે એનું દર્શન કરવું હોય, અટાણે એને મળવું હોય, અટાણે એને એની ભેટો કરી લેવો હોય તો ક્યાં ગોતવો, ક્યાં જવું? આકાશની ઉપર છે, પૃથ્વીની નીચે છે, સમુદ્રના તળિયે છે. એ નાથને મળવા ક્યાં જવું? તો આપણા વેદ એમ કહે છે, આપણા શાસ્ત્રો એમ કહે છે, આપણા સંતોના આપણા ઋષિ મુનિઓ એમ કહે છે કે માનવ જે ત્રણ લોકનો નાથ વારે વારે જન્મ લઈને ભક્તના કામ કરે છે એ તારા ઘટમાં આત્મ સ્વરૂપે બેઠો છે. ખોજ કરવી હોય તો ન્યા કરી લે, એને ગોતવું હોય તો ન્યા ગોતી લે. વારે વારે અવતાર લઈને આવે છે, ભક્તોના કામ કરે છે. એ વર્તમાનમાં ક્યાં છે? કે તારો આત્મા છે ને એ પરમાત્મા છે. એટલે કોઈ પણની સેવા કરો, એ આત્મા એ પરમાત્મા છે, પરમાત્માની સેવા છે એવું મનથી નક્કી કરવું. જેની સેવા કરો એમાં મારો નાથ જ બેઠો છે. ગુરુગમ ખોજો રે હો ઘટમાં, ગુરુ ગમે ખોજો રે એ હો ઘટમાં. कर सदगुरु की से और सब झूठी बाजी भाई, और सब झूठी बाजी. कर सदगुरु की से और सब झूठी बाजी. देखो पतंग नो रंग तापर दुनिया राजे, तापर दुनिया राजे. सत शब्द ने सोजा नहीं ने, झूठ झूठ को ध्यान. सत शब्द ने सोजा नहीं ने, झूठ झूठ को ध्यान. आपनी गम पावे नहीं ने, आपनी गम पावे नहीं ने, कहाँ सो आवे कहाँ जाए. गुरुगम गुरुगम खोजो रे अहो घटमान. गुरुगमे खोजो रे भाई, गुरुगमे खोजो रे अहो घटमान, अहो घटमान. दुर्देखन मत जाओ पकड़ो सुरता शब्द की डोरी. दुर्देखन मत जाओ पकड़ो सुरत शब्द की डोरी. करी लियो श्वासो श्वासे मेल, रहो दो ईश्वर जोड़ी. करी लियो श्वासो श्वासे मेल, रहो एमा
તો ઈશ્વર જોડી આયખરા છે આદયનાદના અક્ષરાતીત ઓળખા આયખરા છે આદયનાદના અક્ષરાતીત ઓળખા શબ્દથી સાહેબો પાર હે ને શબ્દથી સાહેબો પાર હે ને સત શબ્દે હમ જાય ગુરુ ગમ ખોજો રે અહો ઘટમાં ગુરુ ગમે ખોજો રે ગુરુ ગમે ખોજો રે અહો ઘટમાં અહો ઘટમાં સહજ સુનકી માય પ્રેમ હંસના વાસા સહજ સુનકી માય પ્રેમ હંસના વાસા નિરાધાર નિર્ગુણ એના કદી ન હોવે નાસા નિરાધાર નિર્ગુણ કદી ન હોવે નાસા કર્મ ધર્મ છોડ દેને कर सदगुरु की से कर्म धर्म ने छोड़ देने कर सदगुरु की से शान समझ ले सदगुरु केरी अवर नहीं दूजो देव गुरु गमे खोजो रे अहो घटमाई शान समझ ले सदगुरु केरी अवर नहीं दूजो देव गुरु गमे खोजो रे अहो घटमाई गुरु गमे खोजो रे भाई गुरु गमे खोजो रे अहो घटमाई बाजी सबद की माई बेहद कीरतार कहावे अनहदय परम पार बाण गुरु ब्रह्म भेद बतावे बाजी सबद की माई बेहद कीरतार कहावे अनहदय परम पार बाण गुरु ब्रह्म भेद बतावे बाहिर भीतर एक तार है ने
રમતા રામ કબીર બાહિર ભીતર એકતા રહે રમતા રામ કબીર खिम साहेब के खलक दरियाव में सन्मुख सामे तीर गुरु गमे खोजो रे अहो घटमाई खिम साहेब के खलक दरियाव में सन्मुख सामे तीर गुरु गमे खोजो रे अहो घटमाई गुरु गमे खोजो रे भाई गुरु गमे खोजो रे अहो घटमाई अहो घटमाई। જેનું તમારે દર્શન કરવું છે એ પરમાત્મા સંતો અને શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે તમારા ઘટ મંદિરમાં બેઠો છે, પણ એની ખોજ કેમ કરશો? ગુરુ ગમે ખોજો રે અહો ઘટમાં. કોઈ સંતની શાન લઈ અને અંતરદ્રષ્ટિ કરીને ખોજો તો જેને તમારે મળવું છે એ તમારા ઘટમાં બેઠો છે. નરસિંહ મહેતાએ પણ એક વાણીમાં ગાયું કે પ્રગટ પિંડમાં પ્રભુને પેખે નહીં, ફોગટ ફરે દૂર ભાળે, અગણિત બ્રહ્મનું ગણિત લેખું કરી, દૃષ્ટ ભાવો કરી શું માળા જાલે. એલા આ નિર્ગુણમાં જો તારું મન ગળે, બિન સંસારની ભ્રાંતિ ભાંગે, નરસૈયો એના ચરણમાં નમે તો જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની જોત જાગે. તારા ઘટમાં પીયું બિરાજ, બધા સંતો કહે છે. જોઈ લે અંતરપટ ખોલી, હૃદયમાં વસ્તુ છે. દરેક સંતો મહાપુરુષો એમ કહે છે કે તારા ઘટમાં બેઠો છે. આત્માને ઓળખ્યા વિના રે ભવ ના ફેરા, નહીં મટે તારી ભ્રમણાને ભાંગ્યા વિના રે આ 184 ફેરા નહીં મટે. બધા સંતો એમ કહે છે કે તારા ઘટ મંદિરમાં આત્મારામ પરમાત્મા બિરાજમાન છે. ગુરુ ગમે ખોજી લે રે અહો ઘટમાં. આ ખોજ કરવાને માટે કોઈ સંતની શાન લે. તારા ઘટમાં પિયું બિરાજે, જો અંતરપટ ખોલી, હૃદયમાં વસ્તુ છે અણમોલી. પણ ઓળખાય કેમ? કે સેવા કરે કોઈ સંતની તો હાચો રાહ બતાવે. પછી ધર્મ કરતા હાણ આવે તો હિંમત હારી નો જ આવે. સાધુ એવા નરસે એ અમને બહુ ભાવે. કોઈ સંતની સેવા કરે તો એ આ માર્ગ બતાવે, આ સમજણ આપે. સાધનાની ચાવી બતાવનાર સંત છે. સાધનાની ચાવી બતાવનાર હોય તો સંત છે. સંતો તો કે છે, ભગવાન કૃષ્ણ ગીતાજીમાં અર્જુનને કે છે કે સઘળા યજ્ઞોની અંદર જ્ઞાન યજ્ઞ સળિયાતો છે, જેમાં કોઈ દ્રવ્યની અપેક્ષા નથી. એ જ્ઞાન યજ્ઞથી, જ્ઞાન અગ્નિથી બધા તારા કર્મ બળીને ભસ્મ થાય. પણ આ સમજણ લેવાને માટે કોઈ તત્વવેતા સંતના ચરણે જવું, એની સેવા કરવી, એને દંડવત પ્રણામ કરવા, એને રાજી કરવા, અને પછી પ્રશ્ન પૂછવો તો એ સંત તને તત્વનો બોધ કરશે. તો બધા પાપી કરતા વધારે તું પાપી હઈશ તો જ્ઞાન રૂપી નાવડે તું પાપ સમુદ્રને તરી જાઈશ. ભગવાન કૃષ્ણ ગીતાજીની અંદર અર્જુનને કહે છે કે આને માટે કોઈ એવા તત્વવેતા સદગુરુના ચરણે જવું પડે. કર સદગુરુ કી સેવ ઓર સબ જૂઠી બાજી. ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે બીજે ફાફા મારવા કરતા કોઈ સંતની શાન લઈ
અને ભજનનો માર્ગ પકડવો. સહેલો રસ્તો, સહેલો રસ્તો. કર સદગુરુ કી છે ઓર સબ જૂઠી બાજી, દેખો પતંગના રંગ એમાં તો દુનિયા રાજી. આ સંસારના સુખી પતંગના રંગ જેવા નથી. કેટલી વાર સંસારના સુખ, કેટલી વાર હું એમ કહું છું, એને જૂટવાઈ જતા કાંઈ વાર લાગે છે? જ્યાં ભેળું હમું નમું કરી લઈ તો આપણે અડધા થઈ રહી, એમાં કાંઈ મેળ રહે છે? પછી નિરાતે ખાવું પીવું ને મજા કરશું. હું ખાઈ ડાયાબિટીસ આઠા મારી ગઈ, હવે આમાં હું ખાવું? પછી ઘરમાં ઘી હોય ને અડદિયા હોય ને કાજુ બદામ હોય ને કેટલી જાતનું થતું હોય, પણ આપણે ડૉક્ટરે ના પાડી દીધી કે બાજરાનો રોટલો કોરો કટ સોપડ્યા વગરનો, ભાજી એ વઘાર્યા વગરની બાફેલી ખાઈજો, નકર આમાં હારા વાટ નથી. આ 3 ઇન્સ્યોરન્સ લેવા પડે, 4 લેવા પડશે. હું ગામનું જોઈ જોઈને દાજવું ને, જોઈ જોઈને દાજવું ને કાંઈ ખવાય નહીં. ખાવા જાય ઘરનાય ખાવા નહોતી કે તમને પછી વધી જાય. ડાયાબિટીસ વાળાને ઘરમાં ખાવા ન દે ને એટલે લગ્ન પ્રસંગમાં આટલે ઈવડાઈ જાય, સમજે? ત્યાં ઝપટ કરી લઈએ, કોઈ નાનો પાડે સાનમુન સાનમુન. કેટલી વાર આ સુખ? આ બધા પતંગના રંગ નથી લાગતા? પતંગના રંગ નથી. પણ જે સુખ નહીં અતાળમાં, જે સુખ નહીં પતાળમાં, જે સુખ નહીં વૈકુંઠ કૈલાસને થાણે, સદગુરુનું સતપ્રભુનું સુખ વર્ણવ્યું ન જાય, આવીનું ભૂરીએ ટાણે ને ટાણે. જો સુખ મુખશે કયો ન જાવે, નિરખે પરમ પદ પાવે, જીવ અને શિવ એકી હો જાવે. ઈ સુખ કેવડું, ઈ સુખ કેવડું. તમને કોક ઉદ્યોગપતિ આરે ઘડીક બેહો ને બેહવાનો મોકો આવે, એવા મોટા માણા આરે, તોય તમે રાજી થાવ કે આપણે ફલાણા કંપનીના શેઠ હારે આપણે મુલાકાત થયો, ઘડીક વાર બેઠા મજા આવી ગઈ. આવે છે ને મજા? એવા મોટા માણા આરે ઘડીક બે માણાના રખનો પાર નો ને કેટલાયને તો વાતું કરે, ફલાણે આપણે બેહી લીધું. લે તે પછી આ 3 લોકના નાથ હારે બેહી લે, ઈ મજો કેવો હોય છે? ઈ મજો કેવો હોય છે? એની સાયા ઈ સ્વરૂપનો આનંદ. સો સુખ મુખશે કયો ન જાવે, નિરખે પરમપદ પાવે, જીવને શિવ એકી હો જાવે. જીવ શિવની એકતા થઈ જાય. ઈ સુખ કેવડું, ઈ સુખ કેવડું. દેખો પતંગનો રંગ એમાં તો દુનિયા હોય રાજી. પણ જ્યાં સુધી સતશબ્દને શોધ્યા નહીં ત્યાં સુધી જૂઠું જૂઠું ધ્યાન. સતશબ્દની ખોજ ન કરી ત્યાં સુધી ધ્યાન ખોટું છે. સંતો શાસ્ત્રો મર્મ ભાષાની અંદર એમ કહે છે કે માનવ, તારા પ્રાણની અંદર પરમાત્મા શબ્દ બ્રહ્મરૂપે નિર્ગુણ રૂપ બ્રહ્મરૂપે બિરાજમાન છે, જેનો ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો છે, જે રકાર બ્રહ્મ રામ છે, મકાર માયા જાણવી. આ 2 અક્ષર સૌદ લોકને તોળે, ભરત મોડ રવિ અનુભવે કે રામ રણુકાર રૂપે ઘટો ઘટમાં બોલે. શબ્દ બ્રહ્મ રૂપે મનુષ્ય માત્રના પ્રાણની અંદર નિર્ગુણ બ્રહ્મ પરમાત્માનો વાસો છે. કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, સબ શ્વાસન કી શ્વાસ મેં. આ શબ્દના તો ઢગલે ઢગલા થાય. આપણે કલાકથી બોલીએ છીએ, કેટલા શબ્દોના ઢગલા થઈ ગયા. પણ આપણે કોઈ દી વિચાર્યું કે આ શબ્દ આવે છે ક્યાંથી? શબ્દની ટંકશાળ ક્યાંથી પડે છે? પછી વ્યવહારિક વાતો કરી ભલતોય ભલે, જ્ઞાનની કરી તોય ભલે, પણ એ શબ્દો આવે છે ક્યાંથી? શબ્દ ઘડાય છે કેમ? પરા પશ્યંતી મધ્યમાં અને વેખરી થઈને આ ટંકશાળ શબ્દની પડી રહી છે. આપણે એવું કોઈ દી વિચાર્યું કે આ શબ્દ ઘડાય છે કેમ? સંતોએ અનુભવ કરીને કીધું કે શબ્દમાંથી શબ્દ ઘડાય છે. શબ્દમાંથી જ જે આપણા પ્રાણની અંદર નિર્ગુણ બ્રહ્મ શબ્દ બ્રહ્મ રૂપે પરમાત્મા છે, એમાંથી આ શબ્દની ધારા નીકળે છે. એ શબ્દમાંથી શબ્દ છૂટે, શબ્દ કી ઢગ ઢેરિયા. જે શબ્દમાંથી આ શબ્દ છૂટી રહ્યા છે એ મૂળ શબ્દ બતાવે, સોય સદગુરુ મેરિયા. જે મૂળ શબ્દ કહેવાય છે, જે સ્વાતિ શબ્દ કહેવાય છે,
જેને યોગીરાજ ગોરખ જતીએ કીધું કે હર હર હીરા પારખલે, શબ્દ પારખલે નિજ બુટી, સ્વાતિ શબ્દને લખી લે જોગી, બાકી વાતું બધીએ ખોટી. તારામાં, તારા પ્રાણમાં સ્વાતિ શબ્દની ટંકશાળ પડે છે, એને ઓળખી લે. એ ત્રણ લોકનો નાદ છે. એ સોહમિતિ શ્રી રામ, સોહમિતિ શ્રી કૃષ્ણ, દસ અવતારો જે કયો એ શબ્દ બ્રહ્મરૂપે તમારા પ્રાણમાં બિરાજમાન છે. સ્વાતિ શબ્દને લખી લે જોગી, બાકી વાતો ખોટી. આ પકી ધડીકા તોલ કરી લે, કાયામાં રાખી લે શુભમતી. મસંદરના ચેલા ગોરખ બોલ્યા કા અલખને લખે ને ઈ ખરો જતી, એ ખરો યોગી છે. દરેક સંતો મહાપુરુષો આ લક્ષ્ય બતાવે, આ ધ્યાન બતાવે છે. હંસો સોહમ, સોહમ હંસો, એમ તારા પ્રાણમાં બાર બાર ઉલટાત. ગુરુ મળે ને ભેદ બતાવે, એમાં તારું મન નિશ્ચય ઠેરાત. નિરંજન માળા ઘટ મેં ફિરે દિન રાત. એ સત શબ્દને શોધ્યા નહીં ત્યાં સુધી જૂઠ જૂઠકું ધ્યાન. સંતો કે તમારા પ્રાણની અંદર જે શબ્દ ધ્વનિ ઉઠે, દરેક સંતો આ મહામંત્રનું રટણ કરી ગયા છે. જે નામનો ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો છે એનું રટણ દરેક સંતોએ હરદમે દમ શ્વાસે શ્વાસે કર્યું છે. સતશબ્દને શોધ્યા નહીં ત્યાં સુધી જૂઠું જૂઠું ધ્યાન. આપની ગમ પાવે નહીં, ક્યાંથી આવે ક્યાં જાય. હું કોણ, ક્યાંથી આવ્યો ને ક્યાં જવું, આવે કોઈ દી વિચાર કર્યો આપણે? હે, દેહ છૂટે ક્યાં જાવું એ કોઈ દી વિચાર કર્યો? નરસિંહ મહેતાએ ગાયું એક તું એમ સૌ કો કથે, કોણ હું તે કોણ પીસાને, કોણ હું ક્યાં થકી આવ્યો જગ વિશે, જઈશ ક્યાં દેહ છૂટશે ત્યારે. ક્યાંથી આવ્યો જગ વિશે, દેહ છૂટી ક્યાં જાય કાંઈ નક્કી છે આપણું? ક્યાં જવું એ નક્કી નથી. એટલે આપણે મર્યા પછી આપણી વાહે મેણા આટલે બોલાય છે ને. હે, પછી માણાનું મૃત્યુ થાય એટલે ભાઈ રોતી રોતી પછી મરસિયા બોલે કે અહુરાના આયલા ક્યાં જઈ રેહો રાત, એ પતિદેવ તમને જમના તેડા ન હોય, એ પતિદેવ તમને જમના તેડા ન હોય. અહુરાના આયલા નક્કી નહોતું, ઉતાવળ થઈ. હવે ક્યાં જઈ રહ્યો રાત, કારણ કે બુકિંગ તો કરાવ્યું નથી, હોટલ બુકિંગ તો કરાવી, ક્યાં જાઓ? અહુરાના આયલા ક્યાં જઈ રહ્યો રાત, હે પતિદેવ તમને જમના તેડા ન હોય, ન હોય. ત્યાં ગામમાંથી આવે એ કે હોય હોય, ન હોય એને તો દેહ પડે ને પછી એના શરણમાં શ્રીફળ ને સાકર પડે, એને ન હોય. હવે આપણે બડખા નાખી ન હોય કોને કીધું? હે, કોને કીધું? નક્કી જ નથી ને ક્યાં જાવ. કહાં સો આયા કહાં જાયેગા, ખોજ કરો અગલે ઘર કી. ગુરુ મિલે ને શાન બતાવે તો ખોલી દેવે અંતરની ખડકી. તો ક્યાંથી આવ્યો ક્યાં જાવું, અત્યારે તું કોણ છો એને ઓળખી લે તો તારા સ્વરૂપને આત્માને ક્યાંયથી આવવા કે ક્યાંય જવા પાણું નથી. એ અજર અમર તત્વ છે, આવન જાવન એને નથી. આ સમજણ જેને પ્રાપ્ત થઈ કે આવન જવન મારા સ્વરૂપ આત્માને નથી, એ સંતોએ ગાયું કે આવન જાવન કા મટી ગયા અંતરાઈ પરવાનાઓ પાવું. મેરામ સાહેબ સદગુરુ ચરણે હવે નવી નકલમાં હું થોડો આવું. સોય વાત કોઈ જાણે જવરલા, સૂક્ષ્મ વેદ સુણાવું મેરે દાતા. આ ભજન કરીને મારા સદગુરુ રામને રીઝાવું. હે, એને ખબર પડી ગઈ કે હવે મારે આવન જાવન નથી. આવન જાવન દેહને છે, દેહમાં રહેવા વાળો છે ને એને નથી, પણ એની ઓળખાણ નથી એટલે આપણું કોઈ ઠેકાણું નથી. કહાં સો આવે કહાં જાય, ગુરુ ગમે ખોજી લે રે હો ઘટમાય. જે નિરંતર સ્વરૂપ તારું છે એની ખોજ કરી લે, અને એની ખોજ માટે બીજા કોઈ સાધનો ન ગોતતો. એની ખોજ માટે સાધનમાં સાધન હોય તો નામ સ્મરણ છે. નામ થકી જ નામીની ઓળખાણ થાય છે. માટે કર સદગુરુ કી સેવ ઓર સબ જૂઠી બાજી, દેખો પતંગના રંગ એમાં દુનિયા રાજી. આ સત્સબદને શોધ્યા નહીં ત્યાં સુધી જૂઠા જૂઠા ધ્યાન. આપની ગમ પાવે નહીં, ક્યાંથી આવે નહીં ક્યાં જાય.
તો સંતો એમ કહે છે કે ઈશ્વરને ગોતવા જવા કરતા તું તારા આત્માને ઓળખી લે. તારા ઘટમાં એ બેઠો છે. શાસ્ત્રો એમ કે, વેદ એમ કે, તો આપણે માનીએ નહીં કેમ કરવાનું ભાઈ? માનીએ નહીં તો કેમ કરવાનું? વેદ એમ કે તારો આત્મા એ પરમાત્મા, શાસ્ત્રો એમ કે તારો આત્મા એ પરમાત્મા, સંતો વારે વારે એમ કે તારો આત્મા એ પરમાત્મા, સદાય આપણે કોઈ સંતની શાન લઈ નહીં, પૂછીએ નહીં, એ સમજણની આપણે પડીએ બહુ નથી, ભગવાનની બહુ પડી નથી, ધર્મની બહુ પડી નથી, ધનની પડી છે. એ મળી જાય એટલે આપણે ભયો પછી કાંઈ ભગવાનને યાદ કરવા હોય તો કરી, નકર કાંઈ બહુ જરૂર નહીં. ભી પડે તો માનતા કરે, ભી પડે ને તો ભી પડે તો માનતા કરે કે હે રણુજાના રામા પીર, તારો દાસ ભીડમાં આવ્યો છે, ઘોડે ચડજે, પાલો હાથમાં લેજે, થોડો ઘોડો ઉતાવળો આગજે, અને જો મારું કામ કરી દે મારા બાપ તો આટલી માનતા તને તરી દઈ. કંઈક શ્રદ્ધા રાખે ને માનતા કરે ને કામ થઈ જાય, પછી માનતા ધરી આવે. પછી રામાપીર રણુજામાં રહ્યા ને આપણે પાલીતાણામાં રહી, પછી કાંઈ લેવા ને કાંઈ દેવા, પાછી ભીં પડે તો કે હે રામાપીર, પછી વૈશમાં કાંઈ નહીં. માનતાના ધર્મમાં જાજુ તો જગત છે. મોક્ષ મુક્તિ માટે ઝંખતા હોય એવા તો કોક સાધક છે ને, કે મોક્ષ અને મુક્તિ માટે કંઈક ઝંખના કરતા હોય. આ તો મોક્ષના ચાહકો છે, સ્વરૂપ દર્શનની જિજ્ઞાસાવાળા છે, એને માટે આ મહાપુરુષો વાતો કરે છે કે દૂર દેખન મત જાઓ, પકડો સુરતાથી શબ્દની દોરી, કરી લ્યો શ્વાસે શ્વાસે મેળામાં રહો દો ઈશ્વર. જોડી આ અખરા છે આદિ અનાદિના, એમાં અક્ષરાતીત ઓળખાય, શબ્દથી સાહેબો પાર હે સત્શબ્દે સમજાય. દૂર દેખન મત જાઓ, ઈશ્વરને ગોતવા ભાગોમાં દૂર દેખન મત જાઓ, પકડો સુરતાથી શબ્દની દોરી. સુરતાથી તમારા પ્રાણમાં જે શબ્દની ટંકશાળ પડી રહી છે એ દોરને પકડી લ્યો. शब्द दौर पकड़ के योगी सुन शिखर चढ़ जावत है, नहीं मिलती है कोई बात बेदन में, वेद कहे सब भेद ही है, नहीं मिलती है कोई बात बेदन में. शब्दનો દોર પકડી લે. જેને કોઈએ મહામંત્ર કીધો, જેને કોઈ સતનામ કીધું, ગંગા સતી પાનબાઈ એને વચન કીધું, નરસિંહ મહેતાએ એને કેદારો કીધો, કબીર સાહેબે સતનામ કીધું, ગુરુ નાનકે નિજનામ કીધું, કસમા ડાડા મેકરણ થયા એને જીનામ કીધું, માર્કંડ ઋષિએ આને મહામંત્ર કીધો, ભગવાન કૃષ્ણએ શ્રીમુખ કીધું, ભગવાન રામચંદ્રજીએ અદનામ કીધું, ભગવાન શિવજીએ ભીષ્મ કંકણ કીધું, બ્રહ્માએ હંસ ગતિ કીધી, ભગવાન વિષ્ણુએ સુદર્શન ચક્ર કીધું. આ સત્ય નામની વાત છે. એકને એક વસ્તુના જુદા નામ આપીને ગુણ ગાવામાં આવ્યા છે. વસ્તુ એકની એક, વસ્તુ એકની એક. દૂર દેખન મત જાઓ, પકડો શ્રોતાથી આ શબ્દની દોરી, કરી લ્યો શ્વાસો શ્વાસે મેળ, આમાં રહો દો ઈશ્વર જોડી. આમાં શ્વાસો શ્વાસની અંદર સુરતા ઠેરાવીને રહ્યો, રહો દો ઈશ્વર જોડી. આ અખરા છે આદિ અનાદિના. આપણો દેહ આજકાલનો છે, તમારામાં પ્રાણ આલે એ આજકાલના નથી, આદિ અનાદિના અખરા છે. તમે દેહ કેટલાય બદલાવી નાખ્યા, આ ઈના ઈ છે, આત્મા તો ઈનો ઈ છે. આ અખરા આદિ અનાદિના, એમાં અક્ષરાતીત ઓળખાય. એ પ્રાણની અંદર નાશ રહિત જે તત્વ નિર્ગુણ બ્રહ્મ પરમાત્મા, એની ઓળખાણ ન્યા છે, ન્યા છે. તારા ઘટમાં પીયું બિરાજે તો ઘટ હું હાડ માસનું છે, અને હાડ માસના પિંડની અંદર ભગવાન રે. તમને ક્યાંય ગારા ગોરમટીવાળામાં ફાવતું નથી, આરસ સિવાય, પછી ભગવાને આમાં ફાવતું છે. તારા ઘટમાં એટલે હાડ માસના આંડલામાં નથી રહેતો. એક વાત યાદ રાખજો, તમારામાં પ્રાણ હાલે ને એનો હવાઈ મેલ છે, એમાં રહે છે, એમાં રહે છે, એમાં એનો વાસો છે.
દૂર દેખન મત જાઓ પકડો સુરતાથી શબ્દની દોરી, કરી લ્યો શ્વાસે શ્વાસે મેળે મારો હો દોઈશ્વર જોડી, આખરા આદિ અનાદિના એમાં અક્ષરાતીત એટલે નાશ રહિત જે તત્વ છે. પરમાત્માનો કોઈ દી નાશ નથી, જે અજર ને અમર છે. જે ભગવાન ગીતામાં બોલ્યા, મને અર્જુન શસ્ત્રો છેદે નહીં, મને અગ્નિ બાળે નહીં, મને પાણી ભીંજવે નહીં, મને પવન સૂકવે નહીં, એ આત્મ સ્વરૂપે કૃષ્ણ અજર અમર છે. અજર અમર છે. અક્ષરાતીત ઓળખાય, નાશ રહિત જે તત્વ છે. પણ શબ્દથી સાહેબો પાર હે. વાણીનો વિષય ગમે એટલો કહી, પણ વાણીના વિષયમાં પરમાત્મા આવતા નથી. શબ્દથી સાહેબો પાર હે, પણ આ સત શબ્દે સમજાય. એ મૂળ શબ્દનું ધ્યાન બતાવનાર કોઈ સંત મળી જાય તો એના ધ્યાનથી એની ઓળખાણ છે. બાકી વાણીનો વિલાસ ગમે એટલો કરી, વાણીમાં પરમાત્માનું દર્શન થઈ જતું નથી. શબ્દથી સાહેબો પાર હે, વાણીના વિષયમાં ન આવે. કારણ કે વાણી રહિત જે તત્વ છે, અવાસ્ય પદ છે. સહજ સુનકી માય પ્રેમ અંશ કા વાસા, સે નિરાધાર નિર્ગુણ એના કોઈ દીનો હોય નાસા. સહજ સુન, સહજ સુન કેને કેવું? આપણામાં પ્રાણ આલે એને સંતોષોથું સહજ સુન કહે છે. તમે બોલતા બંધ થાવ એ પેલું સુન, આંખ્યું કાન બંધ કરો એ બીજું, તમારા સંકલ્પને બંધ કરો એ ત્રીજું સૂન, અને તમારામાં પ્રાણ આલે તે ચોથું સહજ સૂન છે. પ્રાણને માટે કોઈ દી તમારે વિચાર કરવો પડે? હે, તમારે હગાવાલાને મહેમાન ગતિ કરવી, તમે એ પૂછો, ભાઈ ઉઠવા બેહવાનું કેમ છે, બાથરૂમ પાણી બીજું ત્રીજું, કે આવો ને ભાઈ બધી સગવડ છે. પણ તમારે હગાને કોઈ દી એ પૂછવું પડે કે હું તમારે અહીંયા મહેમાન થાવ, પણ મારે શ્વાસે શ્વાસે હવા લેવાનું કેમ છે? પૂછવું પડ્યું કોઈ દી? સહજ રીતે મળી રહ્યા અને સહજ રીતે પ્રાણ હાલી ગયો. જાગો તોય ભલે, ઉઠો તોય ભલે, બેહો તોય ભલે, હાલો તોય ભલે, સહજ રીતે પ્રાણ હાલી રહ્યો છે. અને સહજ રીતે પ્રાણ હાલે છે એટલે ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા પણ સહજ છે કે નથી સહજ? તમારા આંખને કોઈ દી કેવું પડ્યું કે જોવાનું ચાલુ કર્યા, હવે આ બાજુ જોવાનું, હવે આ બાજુ જોવાનું, હવે આ જોઈ લે, હવે આ જોઈ લે, કેવું પડ્યું આંખને? કાનને કેવું પડ્યું કે જો હવે સત્સંગ ચાલુ થાય છે તું સાંભળજે, કેવું પડ્યું? કેવું પડ્યું? સુગંધ આવે નાકને કેવું પડ્યું કે જો આ ગુલાબની હારી સુગંધ આવે, લે, કેવું પડ્યું? આ દુર્ગંધ આવે છે, આડો ડાટો દેવાય જ જાય. સહજ ક્રિયા નથી લાગતી? હે, થાળી પીરસાઈ જાય પછી જીભને કેવું પડે કે હાલો હવે ચાલુ કરો. હવે જો મોઢામાં કોળિયો મૂકું તું શાક જેવો, કેવું પડ્યું? કેવું પડ્યું? આ હારું થયું ગુફે થઈ ગયું, નકર પંગત બેઠી હોય તો ઓલી પણ ડોલું હોય ને આ મોઢામાં થૂકું આવી જાય કે હરિહર કઈ કે. હે, બધી ક્રિયાઓ સહજ નથી. હાથને લેતી દેતી કરવી, પગને હાલવું, મન બુદ્ધિ ચિત્તને અહંકાર જે વિચારોની ધારા હાલે એ ક્રિયા પણ સહજ છે. એનું કોઈ દી તમારે વિચારવું પડ્યું? કાંઈ વિચારવું પડ્યું? બધી ક્રિયા સહજ. તમે ખાઈ જાઓ, તમને તો સારું લાગે, એ ભસડ ભસડ ખાઈ જાઓ, પછી એમાંથી ખોરાકને કેમ પચાવવો, એમાંથી કેવી રીતે સત્વ નીકળે, સત્વ નીકળીને એનું લોહી બને, હૃદય દ્વારા નાડે નાડની અંદર એનું પંપિંગ થાય, તમારા માથાના મગજની અંદર વાળ કરતાંય ઝીણી નસો છે, છતાંય પોલી છે ને એમાંય લોહીનું પંપિંગ થાય છે. બધી ક્રિયાઓ તો જોરો સહજ છે કે નથી? ખરાબો મળ વાટે પેશાબ વાટે બારો નીકળી જાય, આ ક્રિયા બધી સહજ. આ બધી ક્રિયા પ્રાણ સહજ રીતે હાલે છે, એને લઈને આપણા બધી દેહની ક્રિયાઓ સહજ રીતે થાય છે. આવડા કાપડે બાળક હતા ને આવડા મોટા થઈ ગયા, કેમ વિધા, કેવી રીતે વિધાનો કાંઈ કરવું પડ્યું? મા બાપને આની કાંઈ ઉપાધિ કા કેમ મોટો થાય? ખાતો જાય ને મોટો થતો જાય, નકર કે રોજ ટાંગા ખેંચજે હો, નકર આ મોટો નહીં થાય. એવું ખરું? એવું ખરું? કાંઈ બધી ક્રિયા સહજ નથી. અને તમારો પોઈન્ટ આવે એટલે મોટું થવાનું અટકી જાય, નકર ખાધા કરો ને વિધા કરો, સ્લેપ ઊંચો કેટલોક લઈ જાઓ. બધી ક્રિયા સહજ નથી લાગતી? નથી લાગતી? હે, સહજ
સહજ સુનકી માય પ્રેમહંસ કા વાસા. પ્રાણ એ સોથું સહજ સુન છે, એમાં પ્રેમહંસ પરમાત્માનો વાસો છે નિરાધાર. આખા જગતને એનો આધાર છે, પણ એને કોઈના આધારની જરૂર ખરી? તમારો પંચભૂતનો દેહ ટકી રહ્યો હોય તો એને આધારે ને. આપણે કોઈ દી વિચાર્યું કે માણાનું પોતાનું વજન 2.5 મણનું જ હોય? કેટલું? પોતાનું વજન 2.5 મણનું હોય ને 5 મણની ગુણ ઉપાડી જાય, વિચાર નથી આવતો કાંઈ? આ રબલના દડાની જેમ તમારા દેહને ફેરવે છે કોણ? કોઈ દી વિચાર કર્યો આપણે? એ કઈ શક્તિ છે? પણ આપણે એવું કોઈ દી વિચાર્યું જ નહીં. એવું કોઈ દી વિચાર્યું મારા દેહમાં કોણ કામ કરી રહ્યો છે? સહજ સુનકી માય પ્રેમહંસ કા વાસા. નિરાધાર, એને કોઈના આધારની જરૂર નથી, જે નિરાધાર તત્વ છે. અખિલ બ્રહ્માંડોને એના આધારની જરૂર છે, પણ એને કોઈના આધારની જરૂર નથી. સ્વાભાવિક આપને એક પ્રશ્ન થાય. આપણે એમ કહીએ ને કે શેષનાગે પૃથ્વી તોળી, બરાબર? 3.5 આટા મારીને બેઠો છે ને પોતાની ફૂણ ઉપર સરસવના દાણાની જેમ જેણે પૃથ્વીને તોળી છે, તો સ્વાભાવિક આપને વિચાર આવે કે શેષનાગે પૃથ્વી તોળી હોય તે ક્યાં બેઠો હોય? વિચાર આવે કે ન આવે? આવે ને. કેના આધારે બેઠો હોય? કે એ નિરાધાર તત્વ છે, એને કોઈના આધારની જરૂર નથી. પૃથ્વીને એકને નહીં, તમને જે આકાશમાં તારા દેખાય ને, એ પૃથ્વી કરતાંય મોટા મોટા ગ્રહો છે, એને એણે જ તોડ્યા છે. આપણે તો કૃષ્ણ અવતારમાં એક ગોવર્ધન પર્વત તોડ્યો. આપણે એમ કહી ભગવાને ટસલી આંગળીએ ગોવર્ધન પર્વત નહીં, અનંત બ્રહ્માંડોને એણે જ તોડ્યા છે. સમજાય? અનંત બ્રહ્માંડોને ટસલી આંગળીએ, એટલે એની શક્તિએ તોડ્યા છે. ક્યાં આમાં ક્યાંય થાંભલા ભરાવ્યા છે, ક્યાંય ટેકા દીધા છે? આધાર વિનાના અનંત બ્રહ્માંડો, આ પૃથ્વી કરતાંય મોટા મોટા ગ્રહો આકાશમાં ટકી રહ્યા છે, અને શું છે આધાર? તો વૈજ્ઞાનિકોએ સંશોધન કર્યું, ગુરુત્વાકર્ષણને આધારે અનંત બ્રહ્માંડો ટકી રહ્યા છે. ગુરુત્વાકર્ષણ એટલે ચોખ્ખા શબ્દમાં કહી તો પરમાત્માની શક્તિ. ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહી તો પરમાત્માની શક્તિએ આવા અનંત બ્રહ્માંડોને તોડ્યા છે, અને આપણા દેહને એણે જ તોડ્યો છે. એણે જ તોડ્યો. એ ટસલી આંગળી લઈ લે ને એટલે 4 જણાને 5મો ધોણીવાળો જ જોઈએ, હે કે નહીં? ગોવર્ધન પર્વત નહીં, તમારા દેહને તોડ્યો છે. આગળ લઈ લે ને આંગળી એટલે ખબર પડે કેમ થાય છે. કાંઈ થાય ખરું? હે તો એ પછી નિરાધાર તત્વ છે, બધાને એનો આધાર છે, પણ એને કોઈના આધારની જરૂર નથી, જે સ્વયં આધારિત તત્વ છે. સ્વયં આધારિત, નિરાધાર, નિર્ગુણ, એના કોઈ દી ન હોય નાશા, એનો કોઈ દી નાશ નથી. સંતો તો એમ કે ભગવાનને થઈ ગયા એમ કોઈ દી કેવું જ નહીં. થઈ એટલે જેને થાવા પણ નથી, ગયા એટલે જેને જાવા પણ નથી. કાયમ છે એ ઈશ્વર છે. ઈશ્વરને થાવા કે મટવા પાણું નથી. જે અવતારો લીધા એ તો એની લીલા છે. જ્યારે ભક્તોને ભીડ પડી તો મારો નાથ ઉઘાર કરવાને માટે દેહ ધરીને આવીને લીલા કરી ગયો. બાકી ઈશ્વરને ક્યાંયથી આવવા, ક્યાંય જવા પાણું, ભગવાનને થઈ ગયા એમ કહેવાય નહીં. જે કાયમને માટે છે ને જ્યાંથી જેમ તેમનો તેમ ન વધે ઘટે વાલો, આવે ને જાય ને આવે, નથી ભર્યો કે નથી ઠાલો. જે નિરાલમ તત્વ કાયમને માટે અજર અમર છે, સર્વને એનો જ આધાર છે. નિરાધાર, નિર્ગુણ, એના કોઈ દી ન હોય નાશા. પણ કર્મ ધર્મ કુ છોડ દે. તો કર્મને ધર્મ માનીને બેઠો છે, આ તારી ભ્રમણાને સુધાર. કર્મ કોઈ દી ધર્મ હોઈ શકે નહીં. ધર્મ એ ધર્મ છે ને કર્મ એ કર્મ છે. શુભ કર્મ કરો, કરવાની જરૂર, પણ એ ધર્મ નથી. આટલી વાત યાદ રાખજો. ધર્મ તો અનંત બ્રહ્માંડોને જે તોડીને તત્વ રહ્યું છે, જેનામાં ધારણ તકતી, એ તત્વ ધર્મ છે. ધર્મ કયો તોય ભલે, ઈશ્વર કયો તોય ભલે, બ્રહ્મ કયો તોય ભલે, નામ ફેર છે, વસ્તુ એકની એક છે. પણ ધર્મનું પાલન કરવું એટલે હું કે સચિદાનંદને પ્રેમથી ભજ સદા, ઈથી નથી કોઈ ધર્મ આગો.
સચિદાનંદ સ્વરૂપને પ્રેમથી ભજો. આનાથી કોઈ ધર્મની સમજણ જુદી નથી. ભગવાનનું ભજન કરો એ ધર્મનું પાલન છે. અને ભજન કરો એટલે પછી નીતિ ધર્મનું પાલન એની મેળા એ જ થાય. એની મેળા એ જ થાય. તમને કેવું નહીં પડે, પાઠ ભણાવાય નહીં પડે, એની મેળા એ જ આપોઆપ જે ભજન કરતો હોય છે ને એ નીતિ ધર્મનું પાલન કરશે અને કરશે. માટે આ પાલન શીખી જાય તો એની પછવાડે ઓલું પાલન આપોઆપ થાય છે. કેવું નથી પડતું, એને પાઠે ભણાવવા નથી પડતા. નીતિ ધર્મને પાળ્યો જેણે ભજન કર્યું એને. કરમ ધર્મ કો છોડ દે. ધર્મની સમજણ સમજવાને માટે કર સદગુરુ કી સેવ. શાન સમજ લે સદગુરુ કેરી, પછી અવર નહીં કોઈ બીજો દેવ. કોઈ સદગુરુ સંતની શાન સમજ તો સદગુરુ એ જ સમજાવે કે તારા આત્માથી અન્ય કોઈ ઈશ્વર જુદા નથી 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 અને નથી. શાન સમજ લે સદગુરુ કેરી, અવર નહીં કોઈ દૂજો દેવ. ગુરુ ગમે ખોજી લે રે અહો ઘટમાય. તારા ઘટની અંદર જે બિરાજમાન છે એની ખોજ કર લે નહીં, પણ એની ખોજ ગુરુગમ દ્રષ્ટિથી થાય. બધાને ખબર છે કે અર્જુનને કૃષ્ણ સાક્ષાત નારાયણ રૂપે ક્યારે નક્કી થયા કે કૃષ્ણએ જ્યારે એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી તો એમ થયું કે મામાના દીકરા નથી, આ તો સાક્ષાત બ્રહ્મ છે. ક્યારે કે દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે. એમ સંત પાસેથી જ્યારે દિવ્ય દ્રષ્ટિ જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રાપ્ત થાય તો એ ખબર પડે કે મારો આત્મા એ જ પરમાત્મા છે. ત્યાં સુધી નહીં. એ આંખ આપનાર, એ દ્રષ્ટિ આપનાર, એ ધ્યાન આપનાર સંત છે, મહાપુરુષ છે. બાકી જેમ આંધળો માણસ પોતાના પિતાને ઓળખી શકતો નથી, આંધળો બાળક પોતાના પિતાને ઓળખી શકતો નથી. પોતાના જ પિતા છે છતાંય પોતાને ચક્ષુ નથી એટલે ઓળખી શકતો નથી. એમ ત્રણ લોકનો નાથ આપણો બાપ છે, પણ આપણી પાસે ચક્ષુ નથી. પ્રજ્ઞા ચક્ષુ વગર એને ઓળખી શકાતો નથી. એ પ્રજ્ઞા ચક્ષુનું દાન આપનાર, દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપનાર, એ સમજણ આપનાર મહાપુરુષ છે, સંત છે. એને જેને જેને દ્રષ્ટિ મળી એણે એમ કીધું કે હવે તો ઘટમાંય દેખ્યા, બારા બી દેખ્યા, દેખ્યા અગમ અપારા સાયાથી ન્યારા મારા. સદગુરુ દેખ્યા જે પલપલ આવે મોરી પાંસી, દર્શન તો બારા બી દેખ્યા. ક્યારે કે એ ચક્ષુ મળી ગઈ ત્યારે, એ દ્રષ્ટિ મળી ગઈ ત્યારે. માટે કરમ ધર્મ કો છોડ દે કર સદગુરુ કી સેવ. શાન સમજ લે સદગુરુ કેરી, અવર નહીં કોઈ દૂજો દેવ. ગુરુ ગમે ખોજી લે રે અહો ઘટમાય. બાજી સબ હદ કી માય, બેહદ કીર્તાર કહાવે. નાવું ધોવું પૂજા પાઠ આ બધી બે હદની વાતો છે. બેહદ કીર્તાર કહાવે. આપણામાં શ્વાસ ને ઉશ્વાસ હાલી રહ્યા છે એ બેહદમાં છે, અને એમાં જે શબ્દ બ્રહ્મ છે ને એ અનહદમાં છે. એ અનહદમાં છે. અનહદ અપરંપાર. ત્યાં ભાણ સદગુરુ બ્રહ્મ ભેદ બતાવે, જેનો બાહિર અને ભીતર એકતા રહે. આપણા આખા દેહની ક્રિયા પ્રાણ થકી થાય છે, અને પ્રાણ હાલે છે એ પ્રાણનો પ્રાણ એ શબ્દ બ્રહ્મ છે. એનાથી આપણો પ્રાણ હાલી રહ્યો છે. પ્રાણના પ્રાણને કેમ બોલીએ, એ મારો મનનો મેરા મેને કેમ બોલીએ, જે પ્રાણનો પ્રાણ છે. માટે બાજી સબ હદકી માય, બેહદ કીર્તાર કહાવે. અનહદ અપરંપાર. ત્યાં ભાણ સદગુરુ બ્રહ્મ ભેદ બતાવે. અદમાં દેહ, બે અદમાં મન, અનહદમાં પ્રાણ, અને અનહદની ઉપર શબ્દ બ્રહ્મ નિરાધાર તત્વ છે. નિરાધાર તત્વ છે. માટે ખીમ સાહેબ કે ખલક દરિયા મેં સન્મુખ સામે તીર, જેનો બાહિર ભીતર એક તાર લાગી રહ્યો છે. એ સમજણ મને મારા ગુરુ ભાણ બાપાએ બતાવી. હું ન્યાલ થઈ ગયો. હું
ન્યાલ થઈ ગયો, જેનો બાહિર ભીતર એકતા રહે રમતા રામ કબીર, ખીમ સાહેબ કે ખલક દરિયાઓ મેં સન્મુખ સામે તીર. ભવસાગર આ ધ્યાનથી, આ સમજણથી નામરૂપી નાવડે બેહી અને સેજે તરી ગયો. માટે ભવસાગર તરવો હોય, જીવનને સફળ કરી લેવું હોય, ભર્યું ભર્યું જીવન જીવી જવું હોય, જિંદગીમાં કાંઈક આનંદ કરી લેવો હોય, તો બીજા લપન સપન મૂકી કુદરત આપે એમાં સંતોષ રાખી બટકું રોટલો ખાય, જે થાય એટલું પ્રભુ ભજન કરવું. કુદરતે દીધું હોય તો કોકના દુઃખમાં ભાગ લેવો, કોઈને મદદરૂપ થવું, કોઈને સહાયભૂત થવું. મનુષ્યનો જન્મ છે ને, પશુને ખબર ન પડે કોઈના દુઃખમાં ભાગ લેવા. આપણે તો માણસ છે ને ભાઈ, આપણે તો કંઈક માણસ છે ને ભાઈ. તો થાય તો એવા પરમાર્થના કામ કરવા, જે કુદરત કરાવે એટલા કરવા, અને હક નીતિથી રહી કુદરત આપે એમાં સંતોષ રાખી અને પ્રભુ ભજન કરીને જિંદગાનીને સફળ કરી લેવી. મનુષ્ય જીવનમાં આ કરી લીધા જેવું છે. બાકી જેટલું જેના ભાગ્યમાં લખ્યું છે એ મારો નાથ દઈ જ રહ્યો છે, નથી દઈ રહ્યો. દુનિયામાં નજર તો કરો, જેનું જેટલું ભાગ્ય છે એટલું મારો નાથ દે છે ને. જેણે બહુ પુણ્ય કર્યા છે એને એટલું મળે કે નથી મળતું? બસ મારો નાથ જેવી જેની કમાઈ હોય એને એટલું દે છે ને દેવા માટે બંધાયેલો છે. પણ જીવને કાંઈક ધરપત હોવી જોઈએ, કાંઈક વિશ્વાસ હોવા જોઈએ, એના નામનું થોડોક તો કાંઈક ઇતબાર હોવો જોઈએ ને ભાઈ. બાકી એની દયાનો તો ક્યાં પાર છે. મનુષ્ય દેહ કરીને જોવા જેવો, જાણવા જેવો, માણવા જેવો હોય તો એ એક જ છે. એને માણી લ્યો, એને જોઈ લ્યો. એને જોયું એટલે બધું જોવાઈ ગયું. આખી દુનિયા એમાં જ હમાણી છે, આખી દુનિયા એમાં જ હમાણી છે. કળકળા કળવામાં ન આવે અનુભવ્યા બુજે, આ ઓહંગ અને સોહમ બેને ઓળખે અને સૌદ લોક હુજે. કોઈ બુજે 52 બારા, જાકે હરદે ગુરુગમ પ્રગટે સોઈ ખેલે, સોધારા કોઈ બુજી લે 52થી. એકને જોવે એને બધું જોઈ લીધું, ને એને ન જોયું ને ગમે એટલું જોયું, બધાય દેશ ફરો તોય હું. પણ જે જોવા જેવો છે, જેણે દેશો રસાવ્યા એને ન જોયો તો કાંઈ નથી જોયું. અને એને જોઈ લીધું પછી પાલીતાણા ન ઓઠો તોય કાંઈ નહીં. એને જો જોઈ લીધો તો વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. બાકી બધા જાણપણા નકામા. જાણવા જેવો ને માણવા જેવો એ છે. આમાં કોઈ નટવર લાલને જુઓ, મનુષ્ય દેહ અવસ્થાન ખુઓ. આમાં કોઈ નટવર લાલને જુઓ, મનુષ્ય અરે વાલો નથી રે કોઈનો જાયો, વાલો મારો વાલો મારો નથી રે કોઈનો જાયો. અરે 3 ભુવન પર એનો સાયો, આમાં કોઈ નટવર લાલને જુઓ. અરે 3 મનુષ્ય દેહ અવસ્થા નખવો, આમાં કોઈ નટવર લાલને જુઓ. મનુષ્ય વસે 12 આંગુલથી બારો, વસે 12 આંગુલથી બારો. અરે એને અજંપા જાપે ઉતારો,
કોઈ નટવર લાલને જુઓ. મનુષ્ય દેહ અવસ્થાન થુઓ, આમાં કોઈ નટવર લાલને જુઓ. મનુષ્ય એને કોઈ સંત વિરલાએ જોયો. એને કોઈ સંત વિરલાએ જોયો. અરે આવાગમન ફેરો ખોયો, આમાં કોઈ નટવર લાલને જુઓ. અરે એને આવાગમન ફેરો ખોયો, આમાં કોઈ નટવર લાલને જુઓ. મનુષ્ય દેહ અવસ્થાન થુઓ, આમાં કોઈ નટવર લાલને જુઓ. ઉગારામે દાસ લાભો ને ઉગાર્યા, ઉગારામે દાસ લાભો ને ઉગાર્યા. બોલનારો વસે 52 થી 12, આમાં કોઈ નટવર લાલને જુઓ. એ બોલનારો વસે 52 થી 12, આમાં કોઈ નટવર લાલને જુઓ. મનુષ્ય દેહ અવસ્થાન થુઓ, આમાં કોઈ નટવર લાલને જુઓ. આમાં કોઈ નટવર લાલને જુઓ. સદગુરુ દેવ